हम सब प्रभु की आराधना करने आए हैं। पिछले एक हफ्ते पर परमेश्वर ने हमें संभाला कि आज के दिन प्रभु के समुख में आराधना करने का समय है। इस शुभ दिन में भी प्रभु की आराधना करना हमारे लिए बहुत ही आशीषित होगा। हम सब एक मन होकर एक धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। अपनी आंखें बंद कर पिछली जिंदगी को हम पलट कर देखकर परमेश्वर जिस रास्ते से हमें चलाया उस रास्ते को पलट कर देखकर स्वर्ग के पिता को हम धन्यवाद चढ़ाएंगे। सारे आदर और महिमा के योग्य पात्र केवल प्रभु यीशु मसीह है। सारी महिमा प्रभु को चढ़ाने के लिए हम आए हैं। हम सब प्रभु की ओर देखेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। वो भला ही करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, अद्भुत काम करते हैं। संसार के अंत तक सदा सर्वदा मैं तेरे साथ हूं करके कहा हुआ परमेश्वर, वायदा किया हुआ परमेश्वर अपने वायदे में कभी नहीं बदले। ये परमेश्वर हमारे लिए अब तक भला बने इसलिए क्या हम उसकी ओर देख जिस प्रकार उन्होंने हमें चलाए उस रास्ते को देखकर हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे। Hallelujah.
हालेलुया हमारे प्राण और शरीर को समर्पण करते प्रभु परलोक దేవుని కర్తవ్యం అర్పణించుకోండి हमारे स्वर्गीय पिता के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे हालेलुया నాలి నడపదీనంత అన్యాయే कल क्या तेरे जीवन में घटेगा तू नहीं जानेगा அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது अगले पल तेरे जिंदगी में क्या घटेगा हम नहीं जानेंगे நிலையற்ற நிர்பந்தமான உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ऐसे एक जिंदगी जी रहे जहाँ की वहाँ पर भरोसा नहीं है கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற வாழ்நாட்களிலே परमेश्वर ने जो आयु के दिन दिया है நமக்கு தந்திருக்கிற சமயத்திலே हमारे लिए प्रभु जो मौका दिया है தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து முழு பலத்தோடு நம்மை ஆராதிக்க வேண்டும் ये मौके को हम फायदे करके प्रभु की आराधना तन मन दिल से करेंगे கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவதே அல்லாமல் வேறு ஒன்று நம்மளால் அவருக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியாது परमेश्वर को केवल हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा पाएंगे इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகள் परमेश्वर के बच्चे यदि आप आज तेरे जीवन में பலவிதமான இழப்புகளுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கலாம் हो सकता है तूने बहुत कुछ खोकर बैठा हुआ प्रभु के चरण में பலவிதமான நெருக்கங்களின் மத்தியிலே நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கலாம் बहुत सारे बीच के दबाव के बीच में तो आज के दिन प्रभु के चरण में बैठा है இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே என்னாலே கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த முடியவில்லை आप कह रहे हो इस परिस्थिति में मैं प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूँ என்னால் கர்த்தரை துதிக்க முடியவில்லை मैं ना ही प्रभु की स्तुति कर पा रहा हूँ உள்ளத்தின் ஆழத்திலே ஒரு சோர்வோடு நீங்கள் காணப்படுவீர்களானால் तेरे दिल की गहराई में यदि तू दास के साथ बैठा है தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரத்தில் அன்பு கூறுவீர்களேயானால் परमेश्वर के बच्चे यदि तू प्रभु से प्रेम करते हो கர்த்தரத்தில் அன்பு கூறுகிற உங்களுக்கு கர்த்தர் எல்லாம் நன்மைக்கு இதுவாகவே நடத்துவார் प्रेम करने वाले आपके जीवन में प्रभु सब कुछ भलाई के लिए पूरा करेगा விசுவாசத்தை நீங்களே தட்டி எடுக்கும் आप अपने विश्वास को जिलाइए விசுவாசத்தை நீங்களே தட்டி எடுக்கும் इस सुबह के समय आपके अंदर के विश्वास को जगाइए வாழ்க்கையில் நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு जो कुछ आपके जीवन में घटा सब कुछ भलाई के लिए है வாழ்க்கையில் நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भलाई के लिए है மனிதர் உங்களை கைவிட்டாலும் கைவிடாத தெய்வம் நம்முடைய ஆண்டவர் चाहे मनुष्य ने तेरा हाथ छोड़ दिया लेकिन कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह மனுஷன் உங்களை புறக்கணித்தாலும் புறக்கணியாத தெய்வம் நம்முடைய ஆண்டவர் चाहे मनुष्य तुझे टुकराते लेकिन कभी हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं टुकराएंगे உலகம் அப்படித்தான் உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களும் அப்படித்தான் इस संसार भी इसी प्रकार है संसार के लोग भी उसी प्रकार है கர்த்தர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல लेकिन हमारा प्रभु उस प्रकार नहीं है உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் इस संसार के अंत तक சகல நாட்டிலும் सदा सर्वदा நான் இம்மானுவேலராய் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் मैं तेरे लिए इम्मानुएल के समान तेरे संग बना रहूंगा என்னுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களை அறிந்திருக்கிறார் परमेश्वर के बच्चे प्रभु तुझे जानता है கர்த்தர் உங்களை அறிந்திருக்கிறார் प्रभु तुझे जानते हैं நீ எந்த நிலைமையில இருந்தாலே चाहे कोई भी परिस्थिति में है கர்த்தர் உங்களை அறிந்திருக்கிறார் प्रभु तुझे जानते हैं உங்கள் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்தவனுடைய ஆண்டவர் तेरे परिस्थिति को अच्छे से समझने वाला प्रभु यीशु मसीह மனுஷர்கள் விலகினால் விலகாதவர் நம்முடைய ஆண்டவர் चाहे मनुष्य बदल जाए कभी ना बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह ஆகினால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் इसलिए प्रभु के बच्चे நம்முடைய துக்கங்களை எல்லாம் மறந்துவிட்டு अपने सारे बोझों को प्रभु के चरणों में रखकर உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கர்த்தரை துதிப்போம் दिल की गहराई से क्या हम प्रभु की स्तुति करेंगे உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கர்த்தரை துதிப்போம் हम प्रभु की दिल की गहराई से स्तुति करेंगे ஒருவேளை உங்கள் சரீரத்திலே வியாதிப்பட்டிருக்கலாம் चाहे इस समय आप बीमार अवस्था में पड़े हो உங்கள் சரீரத்திலே நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கலாம் हो सकता है आप बिस्तरे में पड़े हो நீங்களான சூழ்நிலைகளிலே इस बेहाल परिस्थिति में அநேக உள்ளத்தின் ஆழத்தில் வேதனைப்படுகிற ஒரு காரியம் सभी लोगों के दिल दिमाग में यही सोच विचार आ रहा है நான் வியாதிப்பட்டு நோயாளியாய் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் मैं जब बिस्तर में पड़ा हूँ इस बीमार अवस्था में என்னை நேரடியாய் வந்து பார்ப்பதற்கு யாரும் இல்லை என்று சொல்லி வேதனைப்படுகிறார்கள் कोई इंसान नहीं है जो मुझसे आके मिलना चाहता है என்னுடைய பிள்ளை இப்படிப்பட்ட நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இருந்தாலே परमेश्वर के बच्चे चाहे इस सुबह के समय तो इस अवस्था में पड़े हो கர்த்தர் உன்னை காண்கிறார் प्रभु तुझे देख रहा है கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं கர்த்தர் உனக்கு பரிகாரியாய் வெளிப்படுவார் प्रभु तेरे लिए परमेश्वर सबके लिए सब बनेगा பொருளாதாரத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் காணப்படுதாயானால் हो सकता है तेरे आमदनी में बहुत परेशान है வாழ்க்கையிலே பலவிதமான பஞ்சத்தின் அனுபவத்திலே நீ காணப்படுதாயானால் तेरे जिंदगी में चारों तरफ अकाल छा गई है கையிலே காசு இல்லாத நெருக்கடியான சூழ்நிலை வேலைகளிலே तेरे हाथों में इस समय पैसे खर्चा करने के लिए नहीं है மனுஷர் உன்னை விட்டு விலகி போவார்கள் हो सकता है मनुष्य ने तेरा हाथ छोड़ दिया है கர்த்தர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல लेकिन हमारा प्रभु उस प्रकार नहीं है கர்த்தர் உன்னை அறிந்திருக்கிறார் मेरा परमेश्वर तुझे जानता है எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் கர்த்தர் கூட இருப்பார் तेरे सब परिस्थिति में प्रभु तेरे संग बना रहेगा கர்த்தர் கூட இருப்பார் प्रभु तेरे संग बना रहेगा தண்ணீரை
ஆண்டவரே. क्योंकि तेरे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर, மன வியாகுலங்களை மாற்றுகிறவர் ஆண்டவரே. तेरे मन के बोझों को दूर करने वाला परमेश्वर, கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து சொல்லுங்கள். उस परमेश्वर की ओर देखो। ஆண்டவரே, நான் அனாதை இல்லை. हे प्रभु, मैं अनाथ नहीं हूँ, நான் அனாதை இல்லை. मैं अनाथ नहीं हूँ। நீர் என்னை நேசிக்கிறீர். आप मुझसे प्रेम करते நீர் हैं, என்னை நேசிக்கிறீர். आप मुझसे प्रेम करते हैं। வாய் திறந்து சொல்லுங்கள். क्या आप मुंह खोलकर बोलेंगे? என்னுடைய பிள்ளைகளில் ஒரு நாள் அனாதையாவதில்லை. प्रभु के बच्चे, आप में से कोई भी अनाथ नहीं है। நீங்கள் அனாதை இல்லை. आप लोग अनाथ नहीं हो, உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே கர்த்தர் உங்களை தெரிந்தெடுத்தார். क्योंकि संसार उत्पन्न होने से पहले यीशु ने तुझे चुन लिया है। அந்த நாள் முதல் இதுவரையிலே கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறார். उस दिन से लेकर आज तक प्रभु तेरे संग बना है। எல்லா கவலைகளையும் பாரங்களையும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இறக்கி வையுங்கள். आपके सारे बोझों को प्रभु के चरण में उतार कर रखिए। உங்கள் ஆவியை உற்சாகமூட்டியே. तेरे आत्मा को जगा உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து और दिल की गहराई से बोलो, விசுவாசத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு विश्वास को खिलाकर, விசுவாசத்தோடு கூட கர்த்தரை பாடுங்கள். विश्वास के साथ हमें गीत गाएंगे। ஹalleluya 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 ஹalleluya. எந்த நிலையில நாம் இருந்தாலும் நம்மை நேசிக்கிற தேவனுடைய ஆண்டவரே. परमेश्वर चाहे कोई भी परिस्थिति में प्रभु तुझसे आज भी प्रेम करते हैं। இந்த நிலையில் நான் இருந்தாலே, இந்த நிலையில் நான் இருந்தாலே, என்னை வெறுக்காதவர் என் இயேசு வெறுவரே.
Praise the Lord. கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே கூடி வந்து परमेश्वर के चरण में हम इकट्ठा होकर கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் நமக்கு தந்த நல்ல சமயத்துக்காக परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा मौका दिया इसलिए எல்லாரும் கர்த்தரை सब ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். प्रभु को धन्यवाद देंगे धन्यवाद 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 கர்த்தருக்கு ஆயுஸ் நாட்களை கூட்டி வந்திருக்கிறார். प्रभु ने हमारे आयु के दिन को बढ़ा कर दिया है நம்முடைய வியாதி படுக்கை எல்லாம் மாற்றி இருக்கிறார். हमारे सारे बिस्तरेपन से प्रभु ने हमें चंगाई की है கண்ணீர் எல்லாம் கர்த்தர் துடைத்து இருக்கிறார். हमारे आंसू को परमेश्वर ने पहुंचा है பயங்கரமான பொருளாதார நெருக்கடி மத்தியிலே கர்த்தரை போஷித்து வழி நடத்தி चाहे कितने बड़े दबाव में हम हो लेकिन परमेश्वर ने हमें अब तक हमारी सारी चीजों को पूरा करके आया है அன்புக்காக ஏங்கி தவிக்கிற நேரத்திலே जब हम प्यार के लिए हम भटक रहे थे உலகத்தார் அன்புக்காக உங்களை ஏங்க வைக்கிற நேரத்திலே जब आप लोग इस संसार के प्रेम के लिए तरस रहे थे கர்த்தரை ஆராதித்தார். परमेश्वर ने आपको तसल्ली दिया கர்த்தர் உங்க அன்பு பாராட்டினார். परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया கர்த்தருடைய அன்பு பெரியது. उनका प्रेम महान है கர்த்தருடைய அன்பு பெரியது. उनका प्रेम महान है அவருடைய அன்பு மாறாதது. उनका प्रेम कभी नहीं बदलेगा நேற்று இன்று என்று மாறாதது. क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है நம்மோடு கூட இருக்கிறபடினால ये परमेश्वर हमारे साथ है इसलिए பரலோகத்தின் தேவனே தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. स्वर्ग के पिता को हम सब प्रभु को दिल को धन्यवाद देंगे धन्यवाद 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 மீதமுள்ள ஒவ்வொரு பாகம் आराधना के बाकी के शेष भागों को பரிசுத்த ஆவியானவர் பொறுப்படுத்தி पवित्र நடத்துகிறார். आत्मा अपनी मुट्ठी में लेकर चलाने के लिए எல்லா கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். सब प्रभु को धन्यवाद देंगे धन्यवाद 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 நவாய தேவனை पिता ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर को धन्यवाद देंगे धन्यवाद 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 குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஸ்தோத்திரம். पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे धन्यवाद 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 பரிசுத்த ஆவியானவரை ஸ்தோத்திரம். पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे धन्यवाद 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 கர்த்தருடைய நல்ல நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर की अच्छी नाम की महिमा हो। ஆங்காங்கே தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் यहाँ वहाँ परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில் அமர்ந்து हम सब जिस स्थान में वहाँ बैठकर கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நேராக நம்முடைய இதயத்தை திருப்புவோம். यहोवा के वचन की ओर अपने मन को फिरा लेंगे। நம்மை பலப்படுத்துவது கர்த்தருடைய வசனம். हमें बलवंत करने वाला परमेश्वर का वचन है। நாம் எடறி போகாமல் இருப்பதற்கு உதவி செய்வது கர்த்தருடைய வசனம். हमें टुकराया न जाए, परमेश्वर का वचन ही हमें संभालता है। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்ம நடக்கிற பாதைக்கு வெளிச்சம் காட்டுவது நம்முடைய வசனம். हमारे जीवन में मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर का वचन है। இந்த வசனமே நமக்கு உயிராய் இருக்கிறது. ये वचन ही हमारे लिए जीवित है। வசனமே நம்மை போதிக்கிறது. ये वचन ही हमें सिखाता है। கர்த்தருடைய வசனமே நம்மை சிட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर का वचन ही हमें धारणा देकर हमें सिखाता है। கர்த்தருடைய வசனம் இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் ஒன்றும் இல்லை. अगर परमेश्वर का वचन नहीं हो तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए कुछ फायदा नहीं है। அதனால தேவனுடைய வசனத்திற்கு செவிகளை திறந்து கொடுப்போம். इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए अपने कान को खोल देंगे। பரிசுத்த ஆவியானவருடைய இருதயத்தை திறப்பார். पवित्र आत्मा अपने मन को खोलेगा। ஆவியானவர் நம்மோடு உணர்த்துகிற தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்கும் கர்த்தரை ஆசீர்வதிப்பார். पवित्र आत्मा में जो सिखाएगा उस वचन के अनुसार हम आज्ञा पालन करके जिएंगे। இந்த நல்ல நாளிலும் इस अच्छे दिनों में भी தியானத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் आज के दिन जो ध्यान के लिए लिया हुआ वचन சங்கீதம் 33 भजन संहिता 33वां अध्याय 18, 19, 2 வசனத்தை उसका வாசிக்கிறேன். 18 और 19 हम पढ़ेंगे। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे தமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை देखो यहोवा की दृष्टि उसकी डरवों पर மரணத்துக்கு விலக்கி விடுவிக்கவும் उनके प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடு காக்கவும் और अकाल के समय उनको जीवित रखने के लिए கர்த்தருடைய கண் அவர்கள் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது. यहोवा की दृष्टि उन पर लगी है। நல்ல ஆண்டவரே முகத்து ஸ்தோத்திரம். अच्छा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। கர்த்தர் தந்த வேத வசனத்துக்காக உமக்கு நன்றி. परमेश्वर ने दिए हुए अच्छा वचन के लिए धन्यवाद। உமக்கு பயந்து உம் கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு आपके डरवैयों और आपके भय की करुणा के अनुसार जीने वाले लोगों को உங்களுடைய பிள்ளைகளை பஞ்சத்துக்கு விலக்கி பாதுகாத்து மரணத்துக்கு விலக்கி பாதுகாக்கிறவராய் இருக்கிறீர். உமக்கு आप நன்றி. अकाल से और मृत्यु से बचाने वाले परमेश्वर इसलिए धन्यवाद। இந்த வாக்குத்தத்தம் உண்மையுள்ளதாய் இருக்கிறதுனால आपने जो वायदा किया वो सही सच्चाई है, इसीलिए வசனத்தின்படியே ஒவ்வொருவரையும் நடத்துகிறார். इस वचन के अनुसार हर एक को चलाइए। உங்களுடைய பாதுகாக்கும் கரம் கூட இருக்கட்டும். आपका रक्षक बड़ा हाथ हर एक के साथ होने दो। உங்களுடைய நல்ல நாமம் மகிமைப்படட்டும்.
आपका अच्छा नाम की महिमा हो। எங்களை தாழ்த்துடைய கரத்தில் हम அர்ப்பணிக்கிறோம். अपने आप को नम्रता कर कर आपके हाथों में सौंपते हैं। ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे पिता, ஆமென். आमीन। நான் வாசித்த இந்த வேத வசனத்திலே हम जो पढ़े इस वचन में, கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தருடைய கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் யாரோ यहोवा के डरबियों और उसकी करुणा की आशा रखते हैं, அவர்களுடைய ஆத்துமாக்களை மரணத்துக்கு விலக்கி उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। பஞ்ச காலத்தில் அவர்களை உயிரோடு காக்க கர்த்தருடைய கண்கள் அவர்கள் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது अकाल के समय उनको जीवित रखने के लिए यहोवा की दृष्टि उन पर लगी रहती है, என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ऐसा लिखा है। இந்த நாட்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எங்கு பார்த்தாலும் மரணங்கள் சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. आज के दिनों में बहुत जगह पर मृत्यु ही छाया हुआ है। நம்மோடு பழகினவர்கள் பேசினவர்கள் நண்பர்கள் எத்தனையோ பேர் உலகத்தை விட்டு கடந்து போனார்கள். हमारे साथ जो रहने वाले हमारे दोस्त, जो हम बातचीत करते हैं, उन लोग बहुत लोग इस दुनिया से निकल गए हैं। எங்கு பார்த்தாலும் மரண நதியாக புரண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. कहीं पर भी देखें कि मृत्यु का नदी बह रहा है। வேலை இல்லாத ஒரு திண்டாட்டம், किस काम नौकरी के बिना भी परेशानी, வருமானத்துக்கு வழி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை, कमाई का बिना भी एक परिस्थिति है। இதனால எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லா மக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு பெரிய பஞ்சம். इसीलिए बहुत लोगों के जीवन में अकाल है। ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் சோர்ந்து போய் பஞ்சத்தில் காணப்படுகிற ஜனங்கள் प्राण को भी लेकर अकाल में ही जी रहे हैं। விடுதலையோடு கூட கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியாதபடிக்கு ஆவிக்குரிய நிலைமையிலே ஒரு பஞ்சம். छुटकारा से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते वे विस्मृति में भी अकाल है। சரீர பிரகாரமாகவும் சரியான ஒரு வருமானம் இல்லாதபடிக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு பஞ்சத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். शारीरिक प्रकार में भी कोई नौकरी नहीं है, इसकी वजह से भी अकाल की परिस्थिति है। நமக்கு தாவீது சொல்லுகிறார், या दाऊद कहता है, கர்த்தருக்கு பயந்து यहोवा की भय मानकर அவருடைய கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் எவர்களோ उसकी आशा की, उसकी करुणा की आशा रखते हैं, அவர்களை பஞ்ச காலத்திலும் உயிரோடு பாதுகாப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. उनको अकाल के समय भी उनको जीवित रखेगा करके लिखा है। நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் ரெண்டு. परमेश्वर के लोग हम करने वाली बातें दो हैं। கர்த்தருக்கு பயப்படணும், परमेश्वर की डर मानना है அவருடைய கிருபைக்கு காத்திருக்கணும். और उसकी करुणा पर आशा रखना है। கர்த்தருக்கு பயப்படணும், और परमेश्वर की डर मानना है கர்த்தருடைய கிருபைக்கு और காத்திருக்கணும். परमेश्वर की करुणा पर आशा रखना है। இந்த ரெண்டு காரியங்களை நாம் செய்யும் போது अगर ये दो बात को हम करेंगे तो கர்த்தர் நம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்துக்கு விலக்கி விடுவித்து यहोवा हमारी प्राण को मृत्यु से बचाएगा। எவ்வளவு பஞ்சகாலமா இருந்தாலும் நம்ம கர்த்தர் உயிரோடு காப்பாற்றுவார். भले कितना भी अकाल होने दो, उसमें परमेश्वर हमें जीवित रखेगा। இந்த ரெண்டு காரியத்தை நாம் செய்யும் போது கர்த்தர் ரெண்டு காரியத்தை செய்கிறார். अगर हम ये दो बात करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए दो बात करेगा। அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறோம். इसलिए हम परमेश्वर की विश्वास करते हैं, ஆனா விசுவாசிக்கிறவங்களுக்குள்ள தேவ பயம் இல்லை. परंतु विश्वास करने वालों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் என்று சொல்லும்போது கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிதல் என்று அர்த்தம். परमेश्वर का भय मानना ये है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना। யாக்கோபு எழுதும்போது சொல்லுகிறார், याकूब ऐसा इस तरीके से लिखता है, தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களே, परमेश्वर एकाएक है करके तुम विश्वास करते हो। பிசாசுகளும் விசுவாசத்தில் நடுங்குகின்றன என்று சொல்லுகிறார். शैतान भी विश्वास कर थरथराता है। மனுஷன் தேவன் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறான். मनुष्य ये विश्वास करता है कि परमेश्वर है। ஆனா பிசாசுகள் தேவனை விசுவாசிக்கிறது மாத்திரமல்ல நடுங்கவும் செய்கிறது. शैतान से विश्वास नहीं करता परंतु थरथराता है। தேவனை விசுவாசிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள தேவ பயம் இல்லை. परमेश्वर को जो विश्वास करते हैं उनके अंदर डर नहीं है। ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்றால் என்ன? परमेश्वर का भय मानना क्या है? வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் उत्पत्ति के पुस्तक 22வது அதிகாரம் 12வது वचनத்தை வாசிப்பீர்கள் उसका என்றால் 22वां अध्याय 12वां वचन को पढ़ेंगे तो उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। கர்த்தருடைய தூதன் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்ன ஒரு வார்த்தை இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். परमेश्वर का दूत अब्राहम से कहा वो वचन को हम पढ़े हैं। ஆபிரகாமுடைய முதிர் வயதிலே ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். अब्राहम के वृद्ध उम्र में परमेश्वर उसको वायदा देता है। ஆபிரகாம் 75 வயதாகும் போது अब्राहम का जब 75 उम्र था, 75 வயதிலே ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் வாக்கு பண்ணினார். उसकी वृद्ध उम्र में परमेश्वर ने उसको वायदा किया था, உனக்கு ஒரு குமாரனை நான் தருவேன் என்று. मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। இப்போ ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு अभी परमेश्वर ने दिया वो वायदा अब्राहम के जीवन में पूरा होने के लिए 25 வருஷம் காத்திருக்க வேண்டியதா இருந்தது. 25 साल उसको इंतजार करना पड़ा। 25 வருஷம் காத்திருந்து
25 साल वो इंतजार किया। 25 வருஷம் கழித்து ஈசாக்கு பிறக்கிறார். 25 साल के बाद ईसाक पैदा होता है। ஈசாக்கு பிறக்கும் போது ஆபிரகாமுக்கு வயது 100. जब ईसाक अब्राहम को पैदा हुआ तब उसका उम्र 100 था। 100வது வயதில் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்தபடினாலே 100 उम्र में उसने एक बच्चे को जन्माया। ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கின் மீது அவ்வளவு பாசம் இருந்திருக்கு. इसलिए अब्राहम को ईसाक के ऊपर बहुत ही प्रीति रखता था। ஈசாக்கு என்று பெயர் வைத்தார். उसको ईसाक करके नाम रखा। ஈசாக்கு என்று சொன்னால் மனமகிழ்ச்சி, ईसाक का मतलब आनंदित, சந்தோஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது. वो एक खुशियां है, மகிழ்ச்சியின் புத்திரன், वो खुशियां का पुत्र है। குடும்பத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்த ஒரு மகன் ஈசாக்கு. उसके परिवार में आनंद ले आया ईसाक। இப்ப ஈசாக்கின் நிமித்தமா எல்லாருடைய இருதயத்திலும் பெரிய சந்தோஷம். अभी ईसाक के निमित्त हर एक के जीवन में आनंद हुआ। ஈசாக்கு வளர்ந்து வருகிறார். अभी ईसाक बढ़कर आया। ஈசாக்கு வாலிப பருவம் வருகிறது. अभी ईसाक का जवानी उम्र आया। விவரம் தெரிந்த பிறகு जब उसको सब जानकारी मालूम हुआ, ஆபிரகாம் கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறார். वो अब्राहम परमेश्वर के साथ रहता था। ஆனாலும் கர்த்தர் ஆபிரகாமை சோதிக்கும்படிக்கு फिर भी अब्राहम को परमेश्वर परीक्षा लेने के लिए, ஆபிரகாம் முன்பு என்ன விசுவாசித்தார்? अब्राहम ने तो पहले मुझे विश्वास किया था, என்னுடைய வார்த்தைக்கு उसने கீழ்ப்படிந்தார். मेरे बातों की आज्ञा माना। இப்பொழுது எனக்கு பயப்படுகிற பயம் ஆபிரகாமுக்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை சோதிக்கும் பொருட்டு क्या अभी वो मेरे प्रति भय रखता है, इसे परीक्षा करने के लिए ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், अब्राहम को देखकर कहा, ஆபிரகாமே, हे अब्राहम, நீ உன் புத்திரனும் अपने पुत्र को, உன் ஏகசுதனும் अपने एकलौते पुत्र உன் நேசகுமாரனுமாகிய ஈசாக்கை और जिससे तू प्रेम रखता है उस ईसाक को, சொல்லுறார். உன் புத்திரன், तेरा पुत्र, உன் ஏகசுதன், तेरा एकलौता पुत्र உன் நேசபுத்திரனுமாகிய ஈசாக்கை और जिससे तू प्रेम रखता है ईसाक को எனக்காக மோரியா மலையிலே போய் பலி செலுத்து. मेरे लिए मोरिया पर्वत पर मेरे लिए बलि चढ़ा। மோரியா என்று சொல்லும்போது யெகோவா தெரிந்தெடுத்த இடம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मोरिया का मतलब परमेश्वर ने उपयोग किया हुआ जगह। அப்ப இந்த மோரியா மலையிலே எனக்காக உன் குமாரனாகிய ஈசாக்கை பலி செலுத்து. इस मोरिया पर्वत पर मेरे लिए तू ईसाक का बलि चढ़ा। இந்த வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு கடந்து வந்த போது जैसे ये वचन अब्राहम के पास पहुंचा, ஆபிரகாமுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். भी अब्राहम बहुत ही कष्ट हुआ। ஆனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறார். फिर भी वो परमेश्वर की बातों की आज्ञा मानता है। ஆபிரகாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிற மனுஷன். अब्राहम परमेश्वर की बातों की आज्ञा मानने वाला पुत्र था। இது கர்த்தருக்கு நன்றாக தெரியும். ஆனாலும் ஆபிரகாமை சோதிக்கும்படியாக இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார். परमेश्वर अच्छी तरह से जानता था, तो भी उसकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा। ஆபிரகாம் தன் மனைவியாகிய சாராளிடத்தில் இதை குறித்து ஒன்றும் பேசவில்லை. अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के पास कुछ नहीं कहा, தன் வேலைக்காரர்களிடத்தில் இதை குறித்து ஒன்றும் பேசவில்லை. उसके नौकरों के पास भी कुछ नहीं कहा, தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கோடு அதை குறித்து பேசவில்லை. और उसका बेटा ईसा के पास भी कुछ नहीं कहा। ஈசாக்கை அழைத்துக் கொண்டு வேலைக்காரர்களை அழைத்துக் கொண்டு யெகோவா தெரிந்து கொண்டு அந்த மோரியா மலைக்கு கடந்து போகிறார். ईसा और वो नौकर को लेकर, जिससे परमेश्वर ने चुना था, उस मोरिया पर्वत पर लेकर गया। அந்த மோரியா மலை வரும்போது जैसे वो मोरिया पर्वत आया, மோரியா மலையின் அடிவாரத்தில் வேலைக்காரர்களை நிறுத்திவிட்டு इस मोरिया पर्वत के नीचे ही नौकरों को छोड़कर விசுவாசத்தோடு அறிக்கையிடுகிறார். विश्वास के साथ कहता है, நாங்கள் போய் हम जाकर தேவனுக்கு பலியிட்டு ஆராதித்து परमेश्वर की बलि चढ़ाकर आराधना कर திரும்பி வருவோம் फिर से लौट कर आएंगे। விசுவாசத்தோடு சொல்லி போகிறார். विश्वास के साथ कहकर जाता है। ஈசாக்கு ஆபிரகாமிடத்தில் கேட்கிறார், ईसाक अब्राहम से पूछता है, அப்பா, पिताजी, விறகு இருக்கு, लकड़ी है, நெருப்பு இருக்கு, आग है, கத்தி இருக்கு, चूरी है, எல்லாம் இருக்கு. सब कुछ है, ஆனா பலி செலுத்துவதற்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்க? परंतु बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? இந்த வார்த்தையை கேட்டபோது தகப்பன் உள்ள எப்படி பதறி இருக்கு. जैसे सुना वो पिताजी का मन कितना ही घबरा होगा। அவனுக்கு உள்ளத்துக்குள்ள தெரியும், उसने अपने मन पर, उसके मन पे मालूम था, பலி செலுத்தப்படக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டி நீனா. बलि चढ़ाने वाला मेमना तू ही है। ஆபிரகாமுடைய இருதயம் துடித்து போயிருக்கு. अब्राहम का मन बड़ा ही दुखित हुआ होगा। ஆனாலும் தன் இருதயத்தை அடக்கிக் கொண்டு फिर भी अपने मन को दबाकर ஆபிரகாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், अब्राहम ने एक शब्द कहा, கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்துக் கொள்ளப்படு. परमेश्वर के पर्वत पर देखा जाएगा, கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்துக் கொள்ளப்படு. परमेश्वर के पर्वत पर देखा जाएगा। 100வது வயதிலே எனக்கு குழந்தை தந்த கர்த்தர் जो 100 उम्र में परमेश्वर ने मुझे बैठा दिया है, ஒருவேளை என் மகன் மரித்தாலும் भले मेरा बेटा मर भी जाए, மரித்தவனை உயிரோடு எழுப்பி தர முடியும். मरा हुआ बेटे को फिर से जीवित कर सकता है। இந்த விசுவாசத்தோடு உறுதியாய் நடந்து ये போனார். विश्वास में बड़े वो तीव्रता से गया மோரியா மலையின் உச்சியில் போய் और मोरिया पर्वत की चोटी पर जाकर அங்கே பலிபீடத்தை கட்டி वहाँ बलि का चढ़ाना बनाकर தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கை கையில் காலை கட்டி பலிபீடத்தின் மீது அடுக்கி வைத்தார். अपने बेटा ईसा की हाथ पैर बांधकर बलि में चढ़ा दिया। இப்ப பலி செலுத்தக்கூடியவனா
விரோதமாய் ஆபிரகாம் தன் பட்டயத்தை ஓங்கின போது अभी बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम ने अपने हाथ को उठाया, அங்கே ஒரு சத்தம் வருகிறது. वहाँ एक आवाज आया, ஆபிரகாமே, क्या अब्राहम, உன் பட்டயத்தை உன் பிள்ளை மீது போடாதே. तू अपने छुरी को अपने बेटे के ऊपर मत डाल। நான் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன், मैं अब जान लिया हूँ, நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் என்பதை நான் तू அறிந்திருக்கிறேன். परमेश्वर का भय मानता है, अगर मैं जान लिया हूँ। அப்ப பயம் என்பது भय मतलब பிசாசுகள் பயந்து நடுங்குகிறது. शैतान भी डरता और थरथराता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு எல்லாரும் சொல்வார்கள், आज के सब लोग कहते हैं, நான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறேன். मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। யாக்கோபு சொல்லுகிறார், याकूब कहता है, தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள். यहोवा एक है करके तुम विश्वास करते हो। ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிறார்கள். परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं उन पर भय भी है, ஆனா பிசாசுகள் பயப்படுகிறார்கள். परंतु शैतान भी डरता है। ரெண்டுருக்கு என்ன வேற்றுமை? इस दोनों में क्या फर्क है? தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் என்று ஒரு நபர் சொல்வாரானால், अगर जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है अगर कहे तो அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவார்கள். वो परमेश्वर की बातों की आज्ञा भी मानते हैं। ஆபிரகாம் எப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு 100% அப்படியே கீழ்ப்படிந்தாரோ, जब अब्राहम परमेश्वर की बातों 100 गुना पूरा उसने आज्ञा माना, அப்பொழுது கர்த்தர் ஆபிரகாமை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். तभी परमेश्वर अब्राहम के बारे में गवाही देता है, நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் என்பதை இப்பொழுது அறிந்து கொண்டேன். तू मेरा भय मानता है अगर मैं जान गया हूँ। கீழ்ப்படியும் போது கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ பயப்படுகிறவன் என்பதை அறிந்து கொண்டேன். जब उसने आज्ञा माना तभी कहता है कि तू भय भी मानता है। அப்ப பயப்படுதல் என்று சொன்னா கீழ்ப்படிதல் என்று அர்த்தம். भय मानना इसका ये मतलब है कि आज्ञा मानना। இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் அநேகர் आज के दिन परमेश्वर के लोग बहुत लोग தங்கள் மனசு மாம்சமும் விரும்பினபடி நடந்து கொள்வார்கள். अपनी मन की चाह के अनुसार जीते हैं। விசுவாசிகள், विश्वासी लोग, சபையில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகள், जो कलीसिया में रहने वाले विश्वासी, சபையிலே ஒரு மேய்ப்பர் இருக்கும் போது, अगर कलीसिया में एक चरवाहा हो तो, சபையிலே ஒரு ஊழியக்காரர்கள் இருக்கும் போது, अगर कलीसिया में एक सेवक हो तो, எந்த ஒரு காரியத்தை சபையில் ஊழியக்காரர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம். कोई भी बातें हो अगर सेवक से कहा तो उनके लिए आशीर्वाद है। ஆனா அநேக விசுவாசிகள் परंतु बहुत विश्वासियां எந்த ஒரு காரியத்தை சபையில் ஊழியக்காரர்களுக்கு தெரிவிக்க மாட்டார்கள். किसी भी बातों को सेवक के पास नहीं कहते हैं, அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த கூடாது என்று சொல்லி மறைப்பார்கள். उनको नहीं मालूम होना चाहिए करके छुपाते हैं। காரணம் என்னவென்று கேட்டால், इसका कारण अगर हम पूछा जाए तो, எனக்கு உங்களுக்கு பேசுவதற்கே பயமா இருக்கு, अगर आपसे बात करना हो तो मुझे डर लगता है, பயமா இருக்கு, डर लगता है, சிஸ்டர் கண்ட பயமா இருக்கு, सिस्टर को देखते ही डर लगता है, பேசுவதற்கு பயமா இருக்கு. बात करने के लिए डर लगता है। இது என்ன பயம்? ये क्या डर है? பயம் என்றால் கீழ்ப்படிதல். अगर भय मतलब आज्ञा मानना। ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷி உண்மையாய் பயப்படுவாங்கயானால், अगर एक व्यक्ति अगर परमेश्वर का भय मानता हो, அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கோ ஊழியருடைய வார்த்தைக்கோ கீழ்ப்படிவார்கள். परमेश्वर की बातें और सेवक की बातों की आज्ञा मानते हैं। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளு. जो सच्चा प्यार है वो भय को दूर कर देता है। பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளு. सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் எவருடைய இருதயத்திலே பூரணமான ஒரு அன்பு இருக்கிறதோ, अगर किसी के हृदय में सिद्ध प्रेम हो, அவர்கள் பயப்பட மாட்டார்கள். वो लोग डरेंगे नहीं। அவர்கள் பயப்பட மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு உள்ளத்திலே ஒரு ஸ்நேகம் वो உண்டாகிறது. डरेंगे नहीं, परंतु अंदर से ही वो प्रेम करेंगे, அன்போடு கூட பழகுகிறார்கள். प्रेम से बर्ताव करेंगे। அன்பிலே பயம் இல்லை. प्रेम में डर नहीं है। பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளு. सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। அப்ப அன்பு இல்லை, प्रेम नहीं है, கீழ்ப்படிதல் இல்லை, आज्ञा मानना नहीं है। பயமா இருக்கிறது என்று சொன்னால், अगर डर लगता है तो कहा तो அந்த பயம் ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கவே முடியாது. उस भय को परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकता है। பயம் என்று சொன்னால் 100% கீழ்ப்படிகிற அனுபவம் தான் பயம். अगर 100 गुना भय हो तो आज्ञा मानना है। தேவனுக்கு பயப்படுதல் என்பதோடு வார்த்தைக்கு முழு மனப்பூர்வமாய் கீழ்ப்படிய வேண்டும். अगर परमेश्वर का भय मानना है तो उसका आज्ञा पालन करना है। தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அன்பு இல்லாததினாலே, परमेश्वर के लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, इसीलिए மரியாதை இல்லாத காரணத்தினாலே, एक मान नहीं है, इसीलिए எந்த ஒரு காரியத்தை தெரியப்படுத்த மனமில்லை. किसी बातों को बताने का मन नहीं है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம 100% எப்பொழுது கீழ்ப்படிகிறோமோ, परमेश्वर की बातों को हम 100 गुना जब हम पूरा करते हैं, அப்பொழுதுதான் நாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறோம் என்பதை நாம் வெளிப்படுத்த முடியும். तभी हम बता सकते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। அப்ப கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அவருடைய ஆத்துமாவை மரணத்துக்கு விலக்கி விடுவிப்பார். जो परमेश्वर का भय मानता है उसका प्राण को परमेश्वर मृत्यु से बचाता है। நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து ஜீவித்தால் பஞ்ச காலத்திலும் கர்த்தர் உங்களை உயிரோடு காப்பாற்றுவார். अगर तुम परमेश्वर से भय के साथ जिएंगे तो अकाल के समय में तुम्हें जीवित रखेगा। இப்ப எங்க பார்த்தாலும் மரண நதி ஓடுகிறது. कहीं पर भी जाए तो मृत्यु का नदी बह रहा है। கர்த்தர் உங்கள் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கு விலக்கி விடுவிக்க வேண்டும்
வேண்டுமானால் अगर परमेश्वर तुम्हारे प्राण को मृत्यु से जीवित रखना है तो இந்த பஞ்சகாலத்தில் கர்த்தர் உயிரோடு போஷித்து காப்பாற்ற வேண்டுமானால் अकाल के समय में भी तुम्हें जीवित रखकर परमेश्वर खिलाना है तो நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படணும். तुम परमेश्वर का भय मानना है, கர்த்தருக்கு பயப்பட வேண்டும். तुम परमेश्वर की डर करना है। கர்த்தருக்கு பயப்பட வேண்டும் என்றால் अगर तुम्हें परमेश्वर का भय मानना है तो கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு 100க்கு 100 கீழ்ப்படியும். तो परमेश्वर की बातों को तुम्हें 100 गुना पूरा करना है। கர்த்தர் பேசுவார். परमेश्वर बातें करता है, கர்த்தருக்கு எப்படி கீழ்ப்படியணும்? परमेश्वर की कैसी आज्ञा करना है, எந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியணும்? किस वचन की हमें आज्ञा करना है। கர்த்தர் பேசுவார். परमेश्वर हमसे बातें करता है। சில வேளைகளிலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொப்பனத்தின் மூலமாய் நம்மோடு பேசுவார். इस समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वप्न के द्वारा हमसे बातें करता है। சில நேரங்களில் உள் உணர்வு மூலமாய் ஆவியானவர் பேசுவார். परमेश्वर किस समय में हमारे अंदर के मन के द्वारा बात करता சில है। பிரசங்கங்களை கேட்கும்போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுவார். किसी समय में परमेश्वर प्रचार के द्वारा हमसे बातें करता है। வேதத்தை வாசிக்கும்போது நம்மோடு கூட பேசுவார். जब पवित्र शास्त्र पढ़ते समय हमसे बातें करता है। எந்த விதத்தில் ஏதாவது ஒரு காரியம் நம்மோடு கூட பேசுவாரானால் अगर किसी बातों में अगर परमेश्वर हमसे बातें करे तो கர்த்தர் எச்சரிப்பாரானால் अगर परमेश्वर हमें चेतावनी दे तो கர்த்தர் உணர்த்துவாரானால் अगर परमेश्वर हमें सिखाए तो தேவனுடைய பிள்ளைகள் சிறியதோ பெரியதோ परमेश्वर के लोग भले छोटे या बड़े हो 100க்கு 100 அப்படியே கீழ்ப்படிவோமேயானால் अगर 100 गुना से अगर हम पूरा करेंगे तो நமக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் வளர்ந்து கொண்டே हमारे இருக்கும். अंदर थोड़ा थोड़ा परमेश्वर का भय मानना बढ़ते रहेगा। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் நமக்குள்ள இருக்கும்போது परमेश्वर का भय अगर हमारे अंदर हो तो கர்த்தருடைய ஆத்துமாவை மரணத்துக்கு விலக்கி பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல பஞ்சகாலத்திலும் உங்களை உயிரோடு காப்பாற்றுவார். परमेश्वर तुम्हारे प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय में तुम्हें जीवित रखेगा। தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய கற்றுக்கொள்ள तुम வேண்டும். परमेश्वर की आज्ञा मानना सीख लो। அப்ப கீழ்ப்படிதல் என்று சொல்லும்போது கர்த்தருக்காக எதையாவது தியாகம் பண்ணுவது விட்டு விடுவது. आज्ञा मानना इसका ये मतलब है कि परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना या छोड़ देना। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு கூட பேசுவாரானால் अगर पवित्र आत्मा तुमसे बातें करे तो நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம். अगर तुम उसकी आज्ञा मानो तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। ஒரு சகோதரி இருந்தார்கள். एक बहन थी, அந்த சகோதரி புருஷனார் மரித்து போனார். उस बहन के पति गुजर गया था। அந்த சகோதரி நல்ல ஒரு விசுவாச சகோதரி. बहन अच्छे विश्वास बहन थी, நன்றாக ஜெபிக்க கூடியவர்கள். अच्छे से प्रार्थना करने वाली थी, ஒழுங்காக ஆலயத்துக்கு போவார்கள். अक्सर वो परमेश्वर की आराधना में आती थी। ஆனா இப்படி இருக்கும்போது ऐसे रहने पर ஒரு நாள் கர்த்தருடைய ஆவியானது एक दिन पवित्र आत्मा அந்த சகோதரி இருதயத்தில் பேசுகிறார். बहन के मन में बातें करने लगा। உள்ளத்துல ஒரு உணர்வு உண்டாகுது. उनके मन में एक बात लगा। அவங்க வீட்டுல ஒரு பெரிய வால் கிளாக் கிடக்குது. उनके घर पे एक बड़ा ही वॉल क्लॉक है। அந்த வால் கிளாக்கை கொண்டு சர்ச்சில் கொண்டு போய் उस घड़ी को तुम चर्च में लेकर जाकर रखो। அப்படி உள்ள உணர்வு மூலமா உணர்த்துதல் உண்டாகுது. पवित्र आत्मा उनके मन में ऐसी बातें कर रहा था। அந்த சகோதரி நினைக்கிறார்கள் वो बहन सोचने लगी, ஆவியானவர் என்னோடு கூட பேசுகிறார். पवित्र आत्मा मेरे से बातें कर रहा है। வீட்டில் இருக்கிற இந்த வால் கிளாக்கை எடுத்து சர்ச்சில் கொண்டு வைக்க சொல்லுகிறார். जो मेरे घर पर जो घड़ी है उसे लेकर चर्च में लेकर जाने के लिए कहता है। நேர பாஸ்டருக்கு போனார்கள். सीधा वो पास्टर के पास गई। பாஸ்டருக்கு போய் கேட்டார்கள், पास्टर से कहने लगी, ஐயா ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசுகிறார். पास्टर जी परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है, ஒரு காரியத்தை செய்யும்படியா சொல்லுகிறார். एक बात करने के लिए मुझसे कह रहा है। நான் இது செய்யவா வேண்டாமா எனக்கு குழப்பமா இருக்கிறது. क्या मैं इसे करूं या नहीं करूं कर मुझे बहुत ही संदेह लग रहा है। பாஸ்டர் சொன்னார், पास्टर ने कहा, கர்த்தர் பேசுவாரானால் अगर परमेश्वर ने कहा तो ஆவியானவர் உன் உள்ளத்திலே உணர்த்தி பேசுவாரானால் पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में उबार रहा है तो கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். परमेश्वर की बातों की आज्ञा मानो। அந்த சகோதரி சொன்ன ஒரு வார்த்தை, बहन ने ऐसा कहा, ஆவியானவர் தான் என் உள்ளத்தில் உணர்த்துகிறார். पवित्र आत्मा ही मेरे मन को उबार रहा है, ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன கஷ்டம். परंतु मेरे मन में थोड़ा तकलीफ है। சொல்லுகிறார்கள், वो कहती है, என் புருஷனார் உயிரோடு இருக்கிற நாட்களிலே जब मेरा पति जिंदा था ஒவ்வொரு நாளில் हर एक दिन காலையிலே ஸ்டூல் போட்டு அந்த வால் கிளாக்கு கீ கொடுப்பார்கள். सुबह स्टूल डालकर उस घड़ी को की डालते थे। பழைய காலங்களில் அப்படி கீ கொடுப்பார்கள். जुना पहले के जमानों में घड़ी पर चाबी डालते थे। டெய்லி காலையில வந்து கீ கொடுத்தாதான் ஓடும். अगर रोज उसकी चाबी नहीं घूमेगा तो ही वो चलेगा। அந்த வால் கிளாக்கு பார்க்கும் போதெல்லாம் जब जब मैं उस घड़ी को देखती हूँ, என் புருஷனார் நின்று இந்த வால் கிளாக்கு கீ கொடுக்கிற போல எனக்கு ஒரு உணர்வு உண்டாகுது. मेरा पति खड़े रहकर उस घड़ी पर चाबी घुमा रहा है करके मुझे लगता है। அதனால எனக்கு அந்த வால் கிளாக்கு பார்க்கும் போதெல்லாம் அவருடைய ஞாபகம் வருகிறபடினாலே जब जब मैं उस घड़ी को देखती हूँ मेरा पति का याद आता है, इसीलिए எனக்கு அந்த வால் கிளாக்கை கொடுக்க முடியவில்லை என்று சொன்னார்கள். मुझे उस घड़ी को नहीं दे सकती हूँ। தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்குமேயானால் अगर परमेश्वर का भय अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो तो அவர்கள் சிறிய காரியமா இருந்தாலும் சரி
பெரிய காரியமா இருந்தாலும் சரி भले वो छोटे बात हो या बड़े बातें होने दो, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு 100% அப்படியே கீழ்ப்படிவாங்க परमेश्वर की बातों के लिए 100 गुना उसे पूरा करेंगे। அப்படி கீழ்ப்படியும் போது கர்த்தருடைய பலபலமான ஆசீர்வாதத்தை உயர்த்துகிறார் तभी पर जब उसके आज्ञा मानते तो परमेश्वर उनको आशीर्वाद देता है। தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர் உங்களை மரணத்துக்கு விலக்கி பாதுகாக்க வேண்டும் परमेश्वर तुम्हें मृत्यु से बचाना है। கர்த்தர் உங்களை பிரச்சனை காலத்தில் உயிரோடு காக்க வேண்டும் परमेश्वर इस अकाल के समय में भी तुम्हें जीवित रखना है। இதற்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நீங்க அப்படியே கீழ்ப்படிய வேண்டும் इसीलिए तुम परमेश्वर की बातों को पूरी तरह से आज्ञा मानो। கர்த்தர் எந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய சொல்கிறாரோ परमेश्वर किस बातों के लिए तुम्हें आज्ञा मानने के लिए कहता है, அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து उस बातों को तुरंत आज्ञा मानो, அப்ப உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் तब तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। ஒரு குறிப்பிட்ட ஊழியக்காரர் एक नियुक्त सेवक அவர் கஷ்டப்பட்டு ஊழிய செய்வார் वो बड़े तकलीफ के साथ सेवा किया। பெயர் சொல்ல நான் விரும்பவில்லை मैं उनकी नाम कहने के लिए नहीं चाहती हूँ। மிகுந்த கஷ்டப்பட்டு ஊழிய செய்தார் बहुत गरीबी के साथ उन्होंने सेवा किया। கர்த்தருடைய ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்தார் परमेश्वर ने उस सेवकों को आशीर्वाद किया। ஊழியத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வாதம் உயர்த்தும் போது उनकी सेवकाई को परमेश्वर ने जब आशीर्वाद किया, மிகுந்த கஷ்டத்தின் மத்தியிலே ஒரு கார் வாங்கும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்தார் बहुत तकलीफ के साथ एक कार खरीदने के लिए परमेश्वर ने उनकी मदद की। இப்ப கார் வாங்குற ஒரு பெரிய சந்தோஷம் अभी जैसे उनकी वो कार मिला तो बहुत ही आनंदित हुए। அவருக்கு உள்ளத்துல ஒரு பெரிய ஆசை उनके मन में एक आशा थी, நம்ம தலைமை போத இடத்துல கொண்டு போய் காரை ஜெபம் பண்ணி வாங்கிட்டு வர வேண்டும் हमारे जो ऊंचे पद के पास्टर है उनके पास जाकर प्रार्थना कर आशीर्वाद लेना है। அவரை ஒரு தகப்பனாக நினைத்திருந்தார் उसने उनको पिताजी कर स्वीकार किया था। தகப்பனை போல நினைத்திருந்த அந்த பெரிய தலைவர் பாஸ்டருக்கு போய் जो पिताजी जाना था उस बड़े सेवक के पास, அந்த காரை கொடுத்து उस कार को देकर நீங்க இதுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் आप इस कार के लिए प्रार्थना कीजिए। ரெண்டு பேரும் கண்ணை மூடி ஜெபிக்கிறார்கள் दोनों आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த ஊழியக்காரனோடு பேசுகிறார் अभी सेवक के साथ पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। நீ இந்த காரை உன் தகப்பனை போல நேசிக்கிற அந்த பெரிய மூத்த போதகருக்கு கொடுத்து விடு तू इस कार को तो जो तू पिताजी मानता है इस बड़े सेवक को दे दे। உன் தகப்பனை போல மரியாதை கொடுக்கிற இந்த மூத்த ஊழியருக்கு இந்த காரை கொடுத்து விடு जो तू अपना पिताजी मानता है इस बड़े सेवक को अपना कार दे दे। ஜெபிக்கும் போதே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உள்ளத்துல உணர்த்துகிறார் जैसे प्रार्थना कर रहे वैसे पवित्र आत्मा के मन को उबार रहा है। எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் अभी उसको बहुत ही तकलीफ हुआ। கஷ்டப்பட்டு ஒரு கார் வாங்குனேன் मैंने तो बड़े तकलीफ के साथ कार खरीदा है। கார் ஒரு நாள் கூட யூஸ் பண்ணல मैं इस कार का एक दिन भी वापरा नहीं। கார் ஜெபம் பண்ணி வாங்கிட்டு வரணும் கொண்டு போன இடத்துல ஆவியானவர் பேசுகிறார் मैं तो कार प्रार्थना कर आशीर्वाद लेकर आना चाहता था। अभी पवित्र आत्मा ऐसा बातें कर रहा है। ஜெபம் முடிந்தது प्रार्थना खत्म हुआ, சாவியை எடுத்து चाबी को लिया, தகப்பன் ஸ்தானத்துல வைத்திருந்த மூத்த போதருடைய கையிலே சாவியை தூக்கி கொடுத்தார் जिसे अपना पिताजी जाना जो बड़े सेवक के हाथ में से चाबी दे दिया। அவர் கேட்டார் ஏன் கையில சாவி தர்ற उसने कहा क्यों मेरे हाथ में चाबी दे रहा है? இல்லையா அந்த கார் உங்களுக்குரியது நீங்க வச்சிடுங்க नहीं, ये कार आपके लिए, आप रख लो। முதல் கார் पहला कार கஷ்டப்பட்டு வாங்குற கார் उसे बड़े तकलीफ के साथ लिया। ஆண்டவர் பேசினார் परमेश्वर ने उससे बातें किया, ஒரு வார்த்தை திருப்பி சொல்லவில்லை एक बात उसे उल्टा नहीं कहा, அப்படியே கொடுத்து விட்டார் उसे वैसे ही लौटा दिया। மனசுக்குள்ள கஷ்டம் இருந்தாது मन में बड़ा तकलीफ होने पर भी வருடங்கள் பல கடந்து போன போது जब समय बीतते गया கர்த்தர் இவரை ஆசீர்வதித்தார் परमेश्वर इस सेवक को आशीर्वाद किया। ஒரு காருக்கு பதிலாக एक कार के बदले இன்னைக்கு अनेक கார்களை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சாட்சி சொல்லுகிறார் बहुत सारा कार परमेश्वर ने मुझे दिया करके वो गवाही देता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் परमेश्वर के लोग आज के दिन हम कैसे हैं? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்று ஒன்று अगर இருக்குமேயானால் परमेश्वर का भय मानना हमारे अंदर हो तो ஆவியானவர் ஒரு உள்ள காரியத்தை உணர்த்தும் போது जब पवित्र आत्मा हमारे मन में उभारता है அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்க முடியாது उस बात की हम आज्ञा माना बिना नहीं रह सकते हैं। அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா हालेलुया। அப்ப கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது கர்த்தர் நம்மை உயிரோடு காப்பாற்றுவார் जब परमेश्वर की आज्ञा मानते तब हमें जीवित रखता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நோவாவை குறித்து நம்ம ஏற்று வாசிக்கிறோம் हम पवित्र शास्त्र में नूह के बारे में पढ़ते हैं। நோவா வாழ்ந்த நாட்களில் नूह जब जी रहा था ஜலப்பிரளயத்தினால ஆண்டவர் பூமியை அழித்து சித்தம் கொண்டார் बाढ़ के द्वारा परमेश्वर नाश करने के लिए चाहत रखा। அப்ப நோவாவை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் परमेश्वर नूह से कहता है நீ கொப்பேர் மரத்தினால ஒரு பேழையை செய்ய வேண்டும் कोपेर वृक्ष के साथ एक जहाज बना, அந்த பேழையின் நீளம் 300 முழம் उसकी लंबाई 30 हाथ, அகலம் 30 முழம் उसकी ऊंचाई 30 हाथ, உயரம் அகலம் 50 முழம் उसकी चौड़ाई 50 हाथ, அந்த உயரம் 30 முழமாய் இருக்க வேண்டும் उसकी लंबाई 30 हाथ का होना चाहिए। கொப்பேர் மரத்தினால் ஒரு பேழை செய்ய வேண்டும் कोपेर वृक्ष के साथ एक जहाज बना है, நீளம் 300 முழம் उसकी
उसकी लंबाई 300 हाथ, அகலம் 50 முழம், चौड़ाई 50 हाथ, உயரம் 30 முழம். ऊंचाई 30 हाथ। அதுக்கு 3 தட்டு இருக்கணும், ஒரு ஜன்னல் இருக்கணும், கதவு இருக்கணும். அது எப்பலாம் கட்டணுமோ கட்ட வேண்டிய விதிகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறேன். वहाँ एक खिड़की होना चाहिए, एक हाथ के ऊपर की छत होना चाहिए, एक द्वार होना चाहिए करके कहता है। வேதத்தை நீங்க வாசிப்பீர்களா? अगर तुम पवित्र शास्त्र में पढ़ोगे, ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் उत्पत्ति के पुस्तक அப்படி 7வது அதிகாரம் उसका 7वां अध्याय 5வது வசனத்தை வாசிங்க. 5वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। நோவா கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் செய்தார். नूह की यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। நோவா கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் செய்தார். यहोवा जिस प्रकार उसको आज्ञा दिया उसी अनुसार नूह ने किया। அப்ப கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் நோவா செய்து முடித்தபடினால यहोवा ने जिस प्रकार उसे बताया उसी प्रकार नूह ने किया। इसीलिए ஜலப்பிரளயம் வந்தது, जब जल प्रलय आया, உலகம் முழுவதும் அழிந்தது. पूरा दुनिया नाश हुआ। ஆனா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நோவாவையும் நோவா மனைவி பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் அழிக்கவில்லை. परमेश्वर की बातें मानकर नूह और नूह के परिवार को परमेश्वर ने नाश नहीं किया। நோவாவையும் மனைவியையும் குமாரரையும் குமாரருடைய மனைவிகளையும் எல்லா குடும்பமா பிழைப்பை பாதுகாத்தார். नूह और उसकी पत्नी और उसके पुत्रों की पत्नियों को परमेश्वर ने बचाया। நோவா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிந்தபடினாலே नूह ने परमेश्वर की बातों को वैसी आज्ञा माना। इसलिए நோவாவின் குடும்பம் முழுவதும் ஜலப்பிரளயத்துக்கு அழிவுக்கு விலக்கி பாதுகாக்கப்பட்டது. नूह के परिवार पूरा जल प्रलय से बचाया गया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உங்களுக்குள்ளே இருக்குமேயானால் अगर परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर हो तो, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிகிற அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்குமேயானால் अगर परमेश्वर की बातों को वैसी आज्ञा मानने का हो तो, கர்த்தர் உங்களை அழிவுக்கு விலக்கி பாதுகாப்பார். तभी परमेश्वर तुम्हें नाश से बचाएगा। பஞ்சகாலத்திலும் கர்த்தர் உங்களை போஷித்து अकाल காப்பார். के समय में तुम्हें खिलाकर परमेश्वर बचाएगा। அதனால ஒத்திடிகள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். इसीलिए एक बात को जान लो, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறேன் என்று முதற்தளவில் சொல்லுவதல்ல, यहोवा का भय माना मुंह के से कहना नहीं। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறேன் என்று சொல்வதின் முழு அர்த்தம் यहोवा का भय मानने का पूरा मतलब ये है, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எதிர்த்து கேள்வி கேட்காமல் 100க்கு 100 கீழ்ப்படிவது. यहोवा की बातों को उल्टा न कहते हुए उसे वैसे ही पूरा करना। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் उत्पत्ति के पुस्तक 25வது அதிகாரம் उसके 25वां अध्याय 3-4 वचनத்தை வாசிப்பீர்களானால் 3 और 4 अगर वचन पढ़ेंगे तो, योक्षान से शबा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के वंश में अशूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए। मीदान के पुत्र एपा, एपर, हनोक, हबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतुरा के संतान हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। ஆதியாகமம் उत्पत्ति के पुस्तक 26வது அதிகாரம் 3-4. उसका 26वां अध्याय 3 और 4। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। இங்கே கர்த்தர் ஈசாக்கோடு பேசுகிறார். यहाँ यहोवा ईसाक से कहता है, இந்த தேசத்திலே நீ வாசம் பண்ணு, ये देश में रहे, நான் உன்னோட கூட இருந்து मैं तेरे संग रहकर உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். और तुझे आशीष दूंगा நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்த தேசங்கள் யாவையும் தந்து और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுக்கு நான் இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுவேன். और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूरा करूंगा। ஆபிரகாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து अब्राहम ने मेरी बातों को मानकर என் விதிகளையும் என் கற்பனைகளையும் என் நியமங்களையும் என் பிரமாணங்களையும் கைக்கொண்டார். मेरी आज्ञाओं, विधियां और व्यवस्था को पालन किया। அதனால நான் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தேன். इसीलिए मैंने अब्राहम को आशीर्वाद किया। அதுபோல நீ என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து கீழ்ப்படிந்தால் अगर तू भी मेरे बातों को सुनकर आज्ञा पालन करेगा तो நானும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். मैं भी तुझे आशीर्वाद करूंगा करके कहता है। அந்த அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் अगर उसी अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे तो, ஆபிரகாமின் நாட்களில் உண்டான பஞ்சத்தை அல்லாமல் जो अब्राहम के दिनों में जो अकाल पड़ा था, பின்னும் ஒரு பஞ்சம் தேசத்தில் உண்டாயிற்று. फिर से एक अकाल आया। ஆபிரகாமின் நாட்களில் ஒரு பஞ்சம் வந்தது. अब्राहम के समय में भी एक अकाल आया। இப்ப ஈசாக்கு நாட்களில் ஒரு பஞ்சம்
அக்கால் और உண்டாகிறது ईसाक के समय में भी एक अकाल आता है। இந்த பஞ்சத்தின் நாட்கள்ல ஈசாக்கு அமர்ந்திருக்கும் போது इस अकाल के समय में जब ईसाक बैठा था கர்த்தர் ஈசாக்கை பார்த்து சொல்லுகிறார் तब यहोवा ईसाक से कहता है நீ எகிப்துக்கு போகாதே तू मिस्र में मत जा, நீ எகிப்துக்கு போகாதே मिस्र में मत जा, பஞ்சத்துக்கு தப்பும்படியாக அல்லது பஞ்சத்துக்கு பிழைக்கும்படியாக நீ எகிப்துக்கு போகாதே तू अकाल से बचने के लिए, अकाल से रक्षा पाने के लिए तू मिस्र में मत जा। நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்திலே நீ குடியிரு मैं जिस देश को दिखाऊंगा उस पर रहे, இந்த தேசத்திலே நீ வாசம் பண்ணு तू इसी देश में रहे நான் உன்னோட கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் और मैं तेरे संग रहकर मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। அல்லேலூயா हालेलुया। பஞ்சத்துல தேவனுடைய பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால் अगर अकाल के समय में अगर बचना है तो, பஞ்சத்திலே கர்த்தரை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால் अगर इस अकाल के समय में अगर परमेश्वर हमारी रक्षा करना है तो, இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் பஞ்சத்திலே பிழைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஊர் விட்டு ஊர் போகிறார்கள் आज के दिन इस अकाल से बचने के लिए गांव छोड़कर गांव जाते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பஞ்சத்திலே உயிரோடு காப்பாற்றுவதுடைய கர்த்தர் अकाल में बचाना परमेश्वर का है। வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது पवित्र शास्त्र में लिखा है கர்த்தருக்கு பயப்பட்டு அவருடைய கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களை பஞ்சத்திலும் உயிரோடு जो காப்பாற்றுவார் परमेश्वर का भय मानता है और उसकी करुणा की आशा रखते हैं, तो अकाल के समय में भी वो जीवित रखता है। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது जो यहोवा का भय जिसके अंदर हो, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறவர்கள் எவர்களோ जो परमेश्वर की बातों की आज्ञा मानते हैं, பஞ்சத்திலே உயிரோடு காப்பாற்றுவது கர்த்தர் अकाल के समय में भी जीवित रखता है परमेश्वर। ஊர் விட்டு ஊர் போகிறதுனால பஞ்சத்துல பிழைக்க முடியாது गांव छोड़कर गांव जाएंगे तो भी अकाल से हम बच नहीं पाएंगे। கர்த்தருடைய சமூகம் கூட இராவிட்டால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் விருத்தி அடைய முடியாது अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ नहीं हो तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। கர்த்தர் ஈசாக்கை பார்த்து சொல்கிறார் अभी यहोवा ईसाक से कहता है பஞ்சத்துல பிழைக்க முடியாது நீ எகிப்துக்கு போகாம अकाल से बचने के लिए तुम मिस्र में मत जा, நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துல குடியிரு मैं जिस देश को दिखाऊंगा उस देश में रह, நான் உனக்கு காண்பிக்கிற இந்த தேசத்துல நீ வாசம் பண்ணு और जिस देश में मैं दिखाता हूं उसी देश में रह। நீ இந்த தேசத்துல வாசம் பண்ணும் போது अगर इस देश में अगर तू रहेगा तो தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுக்கு நான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினது போல मैंने तेरे पिता अब्राहम को जिस प्रकार ने वायदा किया हूँ, நான் உன்னை வாசம் பண்ண சொல்கிற இடத்தில் நீ வாசம் பண்ணுவாயானால் अगर जिस देश में रहने के लिए कहता होगा तू वहाँ रहेगा तो நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, நான் उन्हें आशीर्वदिப்பேன் मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் परमेश्वर के लोग हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, ஈசாக்கு தேசத்துல விதை விதைத்தான் ईसाक देश में जोता बोया, கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தபடியினால் यहोवा ने उसको आशीर्वाद दिया, इसीलिए அந்த வருஷத்தில் 100 மடங்கு பலன் அடைந்தான் उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। அவன் ஐஸ்வர்யவானாகி वो ऐश्वर्य बना வர விருத்தி அடைந்து और आगे बढ़ते गया மகாபெரியவனானான் और बहुत ही बढ़ गया, மகாபெரியவனானான் बहुत ही सामर्थ हो गया। ஈசாக்கு விருத்தி அடைந்து மகாபெரியவனானான் ईसाक बढ़कर और बहुत सामर्थी हो गया। ஈசாக்கு விதை விதைத்த காலம் எப்பொழுது ईसाक कब वो जोता बोया? தேசம் முழுவதும் பஞ்சத்தினால் வாடி जब கொண்டிருக்கிறது देश पूरा अकाल में पड़ा था, அந்த பஞ்சகாலத்திலே इस अकाल के समय पर भी கர்த்தர் வாசம் பண்ண சொன்ன இடத்திலே வாசம் பண்ணி परमेश्वर ने जिस देश में रहने के लिए कहा उसी देश में रहकर, கர்த்தர் குடியிருக்க சொன்ன தேசத்துல குடியிருந்து जिस जगह पर परमेश्वर रहने के लिए कहा था उसी देश में रहकर அங்கே ஈசாக்கு விதை விதைத்தார் उस देश में वो जोता बोया। கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தபடியினால் यहोवा ने उसको आशीर्वाद दिया, इसीलिए அந்த வருஷத்திலே ஈசாக்கு 100 மடங்கு பலனை அடைந்தார் उसी वर्ष में ईसाक 100 गुना फल पाया। 100 மடங்கு பலனை அடைந்தது மட்டுமல்ல 100 गुना फल नहीं पाया அவன் வர விருத்தி அடைந்தார் और भी उन्नति पाया அவன் மகாபெரியவனானான் और बहुत ही महान पुरुष हो गया। இதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிற மனுஷனுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் यही जो परमेश्वर की बातों को आज्ञा मान करते हैं उनको दिया गया वो आशीर्वाद है। இது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷனுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற जो ஆசீர்வாதம் परमेश्वर का भय मानते हैं उनको दिया गया वो आशीर्वाद है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுங்க इसलिए परमेश्वर के भय मानो, கர்த்தருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியுங்க परमेश्वर की आज्ञा करो। வேதத்துல ஒரு சம்பவம் வாசிக்கிறோம் पवित्र शास्त्र में और एक घटना को पढ़ते हैं, ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் पहला राजाओं की पुस्तक அவருடைய 17வது அதிகாரம் उसका 17वां अध्याय அந்த 15வது வசனத்தில் வாசிக்கிறீர்கள் उसका 15वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। அங்கே வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் यहाँ पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं ஒரு கொடிய பஞ்சகாலம் एक बड़ा अकाल है। 3 வருஷமா தேசத்துல மழை இல்ல अभी 3 साल से देश में बारिश नहीं है। இப்போ மழை இல்லாத இந்த
காலத்துல इसमें नहीं होने की वजह से ஆற்றுல தண்ணி வற்றி போயிடுச்சு. अभी नदी में पानी नहीं है, ஆற்றுல தண்ணி வற்றி போன இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில अभी नदी में पानी न होने की वजह से அந்த சாரிபாத் ஊர்ல ஒரு ஏழை விதவை இருக்கிறார். यहाँ सारी गांव में एक विधवा थी। அந்த விதவை वो विधवा விதவையை கர்த்தர் போஷிக்க வேண்டும் என்று சித்தம் इस கொண்டிருக்கிறார். विधवा को परमेश्वर खिलाना चाहता था। தீர்க்கதரிசியாகிய எலியாவை போஷிக்க வேண்டும். अगर भविष्यद्वक्ता एलिया को भी खिलाना है, ஊரே பச்சத்திரமாடி கொண்டிருக்கிறது. पूरा गांव ही अकाल में पड़ा है। கர்த்தர் அந்த விதவையை பார்க்கிறார். अभी परमेश्वर इस विधवा को देखता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உலகத்துல எத்தனை பேர் இருந்தாலும் भले इस दुनिया में कितने भी लोग हो, கர்த்தருடைய கண்கள் விதவை மீது விழுகிறது. परमेश्वर का आंख विधवा पर गिरता है। விதவை என்று சொல்லும்போது கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலைமை, विधवा का ये मतलब है कि हाथ छोड़ाया गया हुआ स्थिति, ஆதரவற்ற ஒரு நிலைமை, किसी की सहारा का बिना, அரவணைக்கு யாரும் இல்லாத ஒரு நிலைமை, उनको कोई रक्षा नहीं देने वाला परिस्थिति, கை கொடுத்து தூக்கி விடுவதற்கு ஒருவரும் இல்லாத நிலைமை, हाथ देकर उनको उठाने वाला कोई नहीं है। கண்கலங்கும் போது ஆறுதல் சொல்ல ஒருவரும் இல்லாத நிலைமை, जब वो आंसू बहते उनके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं है। எல்லா சூழ்நிலையிலும் தனிமையிலேயே பாட அனுபவிக்கிற ஒரு நிலைமை, हर परिस्थिति में अकेलापन, அன்புக்காக ஏங்குகிற ஒரு வாழ்க்கை, जो प्रेम के लिए यहाँ वहाँ तड़पने वाला हृदय, இப்படிப்பட்ட இருதயம் உள்ள மக்களை கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ऐसे मन को परमेश्वर देखता है। தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர் உன்னை பார்க்கிறார். परमेश्वर के लोग, परमेश्वर आपको देखता है। உலகத்துல எவ்வளவு பெரிய மரண நதி ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும், इस दुनिया में भले कितना बड़ा मृत्यु का नदी बहे, உலகத்துல எவ்வளவு பஞ்ச தலைவிரித்து ஆடிக்கொண்டிருந்தாலும், इस दुनिया में भले कितना ही बड़ा अकाल होने दो, தேவனுடைய பிள்ளை நீ எல்லாரும் கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் இருப்பாயானால், अगर तू किसी के द्वारा हाथ छुड़ाया गया हो परिस्थिति में हो, உறவினர்கள் தூரமாய் விலகி போவார்களானால், अगर रिश्तेदार तेरे से दूर हो गए हो, அரவணைக்கு யாரும் இல்லாத நிலைமையில் நீ காணப்படுவாயானால், सहारा देने के लिए अगर कोई भी नहीं हो, ஆதரவு சொல்ல ஒருவரும் இல்லாத நிலைமையில் நீ காணப்படுவாயானால், अगर तुझे तसल्ली देने के लिए कोई नहीं हो, உன் கஷ்டத்தில் உனக்கு கை கொடுக்க ஒருவர் முன்வராத நிலைமையில் நீ अगर इस காணப்படுவாயானால், तकलीफ में तुझे हाथ बढ़ाने के लिए अगर कोई भी नहीं हो, உன் கண்ணீரை துடைப்பதற்கு ஒருவரும் இல்லாத நிலைமையிலே अगर तेरे आंसू को पोंछने के लिए कोई भी नहीं हो, தேவனுடைய பிள்ளை நீ தனித்து அழுது கொண்டிருப்பாயானால், अगर परमेश्वर के लोग अगर तू अकेला रोती होगी तो கர்த்தருடைய கண்கள் உன்மேல் நினைவாயிருக்கிறது. परमेश्वर का आंख तुझ पर दृष्टि करता है। கர்த்தர் உன்னை பார்க்கிறார். परमेश्वर तुझे देखता है। இப்படிப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர் உன்னை போஷிப்பார். ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर तुझे खिलाएगा। கர்த்தர் போஷித்தால் அது ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை. परमेश्वर अगर खिलाएगा तो वो आशीर्वाद भरा हुआ जीवन है। அந்த விதவை சொல்லுகிறாள், ये विधवा कहती है, அந்த எலியாவிற்கு ஆண்டவர் சொன்னார், एलिया से परमेश्वर कहता है, நீ புறப்பட்டு சாரிபாத் ஊருக்கு போ, तू निकलकर सारीपात विधवा के पास जा, உன்னை போஷிக்கும்படி அந்த விதவைக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறேன். सारीपात गांव पर जा, वहां पर खिलाने के लिए मैंने एक विधवा को आज्ञा दिया हूँ। எலியா தீர்க்கதரிசி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிகிற மனுஷன். ये एलिया जो भविष्य देता था, परमेश्वर की बातों को वैसे ही पूरा करता था। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிற மனுஷனை கர்த்தர் போஷிப்பார். परमेश्वर की बातों को जो आज्ञा मान करते हैं उसको भी परमेश्वर खिलाएगा। யாரும் இல்லாத அனாதைகளை கர்த்தர் போஷிக்கிறார். अगर जो कोई भी नहीं हो, जो अनाथ है, उनको भी परमेश्वर खिलाता है। சாரிபாத் ஊருக்குள்ள போகிறார். अभी सारीपात गांव में जाता है, அங்கே ஒரு ஸ்திரீ விறகு பறைக்கு கொண்டிருக்கிறார். वहाँ एक विधवा लकड़ी चुन रही थी। இவர் புரிந்து கொண்டார், இவள்தான் அந்த விதவை. अभी एलिया ने जान लिया कि यही विधवा है। அந்த சகோதரி பார்த்து கேட்டார், उस बहन से देखकर कहा, எனக்கு குடிப்பதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வா. मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। தண்ணீர் கொண்டு வரும்படியாக இவள் போகையில் जैसे वो पानी लेने के लिए मुड़ी, எலியா திரும்ப அழைத்து, एलिया फिर से उसे बुलाकर, நீ வரும்போது जब तू आते समय உன் கையிலே ஒரு அப்பமும் கொண்டு வா. अपने हाथों में एक टुकड़ा रोटी भी ला। அந்த ஸ்திரீ சொல்லுகிறாள், वो स्त्री कहती है, என் பானையில கொஞ்சம் மாவு இருக்கு, मेरे गले में थोड़ा सा मैदा है என் கலசத்துல கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்கு, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। அது ரெண்டு அப்பம் சுட்டு 2 रोटी बनाकर நானும் என் மகன் சாப்பிட்டு விட்டு मैं और मेरा बेटा खाकर செத்து போகலாம் என்று நினைத்திருக்கிறோம். मर जाना हम सोचे हैं। ரெண்டு அப்பம் சுட்டு சாப்பிட்டு விட்டு சாவதற்காக ரெண்டு விறகு பொறுக்குகிறேன். 2 रोटी बनाने के लिए मैं 2 लकड़ी बीन रही हूँ। அப்ப சாப்பிட்டு விட்டு சாவதற்காக விறகு பொறுக்கிறேன் என்று मैं சொல்கிறார். खाकर मरने के लिए मैं लकड़ी बीन रही हूँ। என்ன சொன்னா, एलिया ने कहा, எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, भले कैसे भी हो, நீ சுடுகிற அடையில முதல் அடை என்ன கொண்டு வா. जो रोटी तू पहली बनाती है उससे पहला मेरे पास ले आ। அந்த விதவை எலியாவின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து विधवा ने एलिया की बातों को मानकर அப்பத்தை எடுத்து கொண்டு கொடுக்கிறார். वे रोटी ले जाकर देती है। எடுத்து வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, பஞ்சகாலம் முடியும் வரையிலேயும் जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ, அவள் வீட்டுல பானையில மாவும் குறையில கலசத்துல எண்ணெயும் குறையில उसके गड़े में मैदा न कम हुआ, न कुप्पी में तेल कम हुआ। தேவனுடைய பிள்ளை நீ கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிய வேண்டும்.
तुम भी परमेश्वर की बातों को वैसे ही पूरा करना है। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிற தேவ ஊழியருடைய வார்த்தைக்கு நீ கீழ்ப்படிய जो வேண்டும். परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले सेवक की बातों भी मानना है। அப்படிப்பட்ட கீழ்ப்படிகிற இருதயம் உனக்குள்ளே வரும்போது जब ऐसा आज्ञा मान करने वाला मन अगर तुम्हारे अंदर हो, எப்பேற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி மத்தியிலே भले कितना भी धन का जरूरत हो, எவ்வளவு பஞ்சகாமா இருந்தாலும் भले कितना भी अकाल हो, கர்த்தர் உன்னை போஷித்து காப்பாற்றுவார். परमेश्वर तुझे खिलाकर तुझे बचाएगा। அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। மாத்திரமல்ல सिर्फ इतना ही नहीं, தேவனுடைய பிள்ளைகள் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். हम इस वचन में पढ़ते हैं கர்த்தருடைய கிருபைக்கு காத்திருக்கணும். परमेश्वर की करुणा पर आशा रखना है। கர்த்தருடைய கிருபைக்கு காத்திருக்க परमेश्वर வேண்டும். की करुणा पर आशा रखना है। கிருபை என்று சொல்லும்போது और करुणा का मतलब ஆண்டவருடைய இரக்கம், परमेश्वर का दया, ஆண்டவருடைய தயவு, परमेश्वर का दया, அல்லது ஆண்டவர் நம்மேல் வைத்த அன்பை குறிக்கிறது. परमेश्वर जो हम पर रखा हुआ प्रेम को दिखलाता है। அவர் நம்மேல் வைத்த தயவு, இரக்கம், அன்பினால தான் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். जो उसने हम पर रखा हुआ दया, अनुग्रह और इसी परमेश्वर हम उद्धार पाए हैं। இதைத்தான் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். इसीलिए ऐसा लिखा है, करुणा के द्वारा तुम परमेश्वर पर विश्वास पाकर उद्धार पाए हो। ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் கிருபை பெற்றவர்கள். जो उद्धार पाए परमेश्वर के लोग, सब लोग करुणा पाए हैं। இந்த கிருபை பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய கிருபையை வீணடிக்க கூடாது. जो करुणा पाए, करुणा को हम नष्ट नहीं करना है। கர்த்தருடைய கிருபையை காத்துக்கொள்ள परमेश्वर வேண்டும். की करुणा की हम रक्षा करना है। கர்த்தருடைய கிருபைக்காக காத்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर की करुणा के लिए हमें इंतजार करना है। தாவீது சொல்லுகிறார், क्या कहता है? கர்த்தாவே உமது கிருபை எப்பொழுதும் என்னை காக்க கடவுது. ये यहोवा तेरी करुणा हमेशा मेरी रक्षा करे। உமது கிருபை எப்பொழுதும் என்னை காக்க கடவுது. तेरी करुणा हमेशा मेरी रक्षा करे। தேவனே உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது. ये परमेश्वर तेरा करुणा कितना ही बड़ा है। இந்த கிருபை தேவனுடைய மனுஷனை விட்டு விலக கூடாது. ये करुणा किसी व्यक्ति से दूर नहीं हटना है। கர்த்தருடைய கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். परमेश्वर की करुणा के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। கிருபை என்றால் என்ன என்று தெரியாமல் அநேகர் இருக்கிறார்கள். करुणा का मतलब क्या है कहकर बहुत लोग नहीं जानते हैं। தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு, இரக்கம், தயவு இதுதான் கிருபை. जो परमेश्वर हम पर रखा हुआ दया, अनुग्रह, यही करुणा है। இந்த கிருபையை தேவனுடைய பிள்ளைகள் விலக்கி போடக்கூடாது. इस करुणा को हम अपने आप से दूर नहीं करना है। இன்னைக்கு அநேகர் தங்கள் கிருபையை போக்கடிக்கிறார்கள். आज बहुत लोग इस करुणा को नष्ट करते हैं। வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, பொய்யான மாயை பெற்றுக் கொள்கிறவர்கள் जो झूठा व्यर्थ बातों को जो धारण करते हैं, தங்களுக்கு வருகிற கிருபையை போக்கடிக்கிறார்கள். जो उनका करुणा को नष्ट करते हैं। யோனா 2:8 நம்ம வாசிக்கிறோம், योना 2:8 में हम ऐसा पढ़ते हैं, பொய்யான மாயை பெற்றுக் जो கொள்கிறவர்கள். झूठा व्यर्थ बातों को पकड़ते हैं। மாயை என்று சொல்லும்போது व्यर्थ मतलब அது காணாமல் போகிற பொருள், वो नहीं दिखाई देगा, புகையை போல மறைந்து போகிற ஒரு वो பொருள். एक धुआं के समान जो गायब हो जाता है, அதுவே ஒரு மாயை. वो एक व्यर्थ है। அதுவே இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, वो ही लिखा है, பொய்யான மாயை பின்பற்றுகிறவர்கள். जो झूठा माया को डरता है, அது புகையை போல அழிந்து போகிறது. वो धुआं के समान नष्ट हो जाता है। கண்களால் பார்க்க முடியும், ஆனால் கையால் தொட முடியாது. हाथों से हम उसे देख सकते हैं, परंतु हाथों से छू नहीं सकते हैं। இப்படிப்பட்ட பொய்யான உலகம், ऐसे एक झूठा भरा हुआ दुनिया, மாயான உலகம், एक व्यर्थ दुनिया, இந்த மாயான உலகத்தை பெற்றுக்கொண்டு ये माया भरा हुआ दुनिया को डर कर இன்றைக்கு அநேகர் கர்த்தருடைய கிருபையை போக்கடித்துக் आज கொண்டிருக்கிறார்கள். बहुत लोग इस करुणा की नष्ट करते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய கிருபை உங்களை விட்டு விலகாமல் நீங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर का करुणा तुमसे नष्ट न होते हुए तुम्हें रक्षा करना है। ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் उत्पत्ति के पुस्तक 24வது அதிகாரம் इसका 24वां अध्याय அந்த 35வது வசனத்தில் வாசிக்கிறீர்களானால், इसका 35 अगर पढ़ेंगे तो, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़, बकरियां, गाय, बैल, सोना, रूप, दास, दासियां, ऊंट और गधे दी है। கர்த்தர் தம்முடைய கிருபையை என் எஜமானை விட்டு விலக்கவில்லை. यहोवा ने मेरे स्वामी अब्राहम को करुणा हटाया नहीं है। ஆபிரகாமின் வீட்டில் உள்ள மூத்த வேலைக்காரன் எலியேசர். ये अब्राहम के घर पे सेवा करने वाला एक बड़ा सेवक था। இந்த எலியேசர் சொல்லுற ஒரு வார்த்தை, ये एलीएज़र ऐसा कहता है, கர்த்தர் தம்முடைய கிருபையை என் எஜமானை விட்டு விலக்கவில்லை. यहोवा ने अपने करुणा को मेरे स्वामी से दूर नहीं हटाया है। கர்த்தருடைய கிருபை என் எஜமானை விட்டு விலகாதபடினாலே परमेश्वर का करुणा मेरे स्वामी अब्राहम से नहीं दूर हटा, इसीलिए ஆபிரகாம் ஆடு, மாடு, வெள்ளி, பொன்னு, வேலைக்காரன், வேலைக்காரி, ஒட்டகம், கழுதை இப்படி எல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய சீமானா இருந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अब्राहम के पास भेड़ बकरी ऊंटे गधे नौकर नौकरानी ये सब परमेश्वर ने उसे दिया है। அப்ப தேவனுடைய கிருபை ஆபிரகாமை விட்டு விலகாததினாலே यहोवा का करुणा अब्राहम से नहीं दूर हटा, इसीलिए அவர் ஒரு பெரிய சீமானாய் இருந்தார். वो एक बड़ा धनवान था। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கிருபை பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். करुणा की हमें पीछा करना है, கர்த்தருடைய கிருபை காத்திருக்க வேண்டும். करुणा के लिए हमें इंतजार करना है। கிருபை நம்ம விட்டு விலகாது இருக்குமேயானால் अगर करुणा हमसे दूर न हटे हो तो உலகத்திலே ஆபிரகாம் எப்படி ஒரு சீமானாய் இருந்தாரோ जिस प्रकार इस दुनिया में अब्राहम एक बड़ा धनवान था, தேவனுடைய கிருபை உங்களை அதிகமாய் ஆசீர்வதித்து உயர்த்தும். परमेश्वर का करुणा भी तुम्हें एक बड़ा आशीर्वाद देगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய கிருபையை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर की करुणा की हमें रक्षा करना है। ஆதியாகமம் 39வது அதிகாரம் उत्पत्ति के पुस्तक 39वां अध्याय அந்த 21வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் 21वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दारों के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। கர்த்தர் யோசேப்பின் மேல் கிருபை வைத்து यहोवा यूसुफ के ऊपर करुणा रखकर சிறைச்சாலைக்காரனுடைய கண்களில் தயவு கிடைக்க கிருபை செய்தார். बंदीगृह के दारागों के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। கர்த்தர் யோசேப்பின் மீது கிருபை வைத்தார். यहोवा यूसुफ के ऊपर करुणा रखा। கர்த்தருடைய கிருபை யோசேப்போடு கூட இருந்தது. यहोवा का करुणा यूसुफ के साथ था। சிறைச்சாலைக்காரனுடைய கண்களில் தயவு கிடைத்தது. जो बंदीगृह की सेवा था उसके आंखों में अनुग्रह मिला। எகிப்து தேசம் முழுவதுக்கும் ஒரு அதிபதியானான் என்று வாசிக்கிறோம். मिस्र देश भर वो एक बड़ा अधिकारी बन गया। கர்த்தருடைய கிருபை ஆபிரகாமை விட்டு விலகவில்லை. परमेश्वर का करुणा अब्राहम से नहीं दूर हटा। ஆபிரகாம் ஒரு சீமானான் ஆனார். अब्राहम एक बड़ा धनवान हुआ। கர்த்தருடைய கிருபை யோசேப்பை விட்டு விலகவில்லை. यहोवा का करुणा यूसुफ से नहीं दूर हटा। மனுஷ தயவு கிடைத்தது. उसको मनुष्य का दया मिला। தேசம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாக உயர்த்தப்பட்டார். देश भर वो एक बड़ा अधिकारी बन गया। தேவனுடைய பிள்ளை உங்களை உயர்த்துவது கர்த்தருடைய கிருபை. तुम्हें ऊंचा करने वाला परमेश्वर का करुणा है। தேவனுடைய கிருபை ஒரு மனுஷனோடு இருக்கும்போது अगर किसी व्यक्ति के पास परमेश्वर का करुणा हो तो அந்த கிருபை அந்த மனுஷனை உயர்த்துகிறது. कोई करुणा उसको ऊंचा करता है। அந்த கிருபை ஒரு மனுஷனை உயர்த்துகிறது. उसी करुणा किसी व्यक्ति को ऊंचा करता है। ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் पहला राजाओं की पुस्तक 3வது அதிகாரம் 3वां अध्याय அந்த 6வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் उसका 6वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तो तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाले एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। சாலமோன் சொல்லுகிறார், सालोमोन कहता है, என் தகப்பன் தாவீதுக்கு நீர் கிருபை செய்து, मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा किया। என் தகப்பன் தாவீதுக்கு நீர் கிருபை செய்து, मेरे पिता दाऊद को तूने करुणा किया। அந்த பெரிய கிருபையினாலே उस बड़ी करुणा की वजह से அந்த கிருபையை அவருக்காக நீர் காத்து उस करुणा को तूने उसके लिए रक्षा किया। இந்நாளில் இருக்கிறது போல जैसा वर्तमान में है அவருடைய சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்படி उसके गद्दी पर विराजमान होने के लिए அவனுக்கு ஒரு குமாரனை கொடுத்து उसको एक पुत्र दिया है। சாலமோன் என்ன சொல்றார்? सालोमन क्या कहता है, என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு நீ கிருபை வைத்து मेरा पिता दाऊद पर तूने बड़ी करुणा रखा था। அந்த கிருபை பெரிய கிருபை वो करुणा बड़ी करुणा थी। என் தகப்பன் தாவீதின் மீது நீ பெரிய கிருபையை வைத்து मेरा पिता दाऊद पर तूने बड़ी करुणा रखा। அந்த பெரிய கிருபையை வைத்தது மட்டுமல்ல इस बड़ी करुणा को सिर्फ रखा नहीं, அந்த கிருபையை நீ காத்து इस करुणा की तूने रक्षा किया है। அது நிமித்தமாய் उसकी वजह से இந்நாளில் இருக்கிறது போல जो आज का वर्तमान है அவருடைய சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்படி அவருக்கு ஒரு குமாரனை கொடுத்து उसकी गद्दी पर विराजमान होने के लिए उसको एक पुत्र दिया है। தாவீதின் மீது கர்த்தர் தம்முடைய கிருபை வைத்தார். दाऊद पर परमेश्वर ने अपनी करुणा रखा। தாவீதின் மீது கர்த்தர் வைத்த கிருபை மகாபரியது. जो परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर बड़ी करुणा रखा था, அந்த கிருபையை கர்த்தர் காத்தார். उस बड़ी करुणा को परमेश्वर ने रक्षा किया। விளைவென்ன इसका क्या उपयोग मिला, தாவீதுடைய வம்சாவளி ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது. उसका जो संतान था वो आशीर्वाद पाया। தாவீதுடைய சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது. उसका जो संतान था वो आशीर्वाद पाया। தாவீதுடைய சிங்காசனத்தில் குமாரன் வீற்றிருக்கிறார். दाऊद का जो सिंहासन है गद्दी पर उसका पुत्र विराजमान हुआ। தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தருடைய கிருபைக்கு நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். तुम भी परमेश्वर की करुणा पर इंतजार करना है। கர்த்தருடைய கிருபைக்கு நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். तुम परमेश्वर की करुणा के लिए इंतजार करना है। கர்த்தருடைய கிருபை நீங்கள் பற்றிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். इस करुणा की हमें रक्षा करना है। கர்த்தருடைய கிருபை உங்களை விட்டு விலக கூடாது. तो परमेश्वर का करुणा तुमसे दूर नहीं हटना है। கிருபை உங்களோடு கூட இருக்குமையானால் परमेश्वर का करुणा अगर तुम्हारे साथ होगा तो ஆபிரகாமை கர்த்தர் உயர்த்தினவர். जिस प्रकार अब्राहम को
परमेश्वर ने ऊंचा किया, உங்களையும் ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார். वैसे ही तुम्हें भी आशीर्वाद कर ऊंचा करेगा। கிருபை உங்களை விட்டு விலகாதிருக்குமேயானால் अगर करुणा तुमसे दूर नहीं हटेगा तो பஞ்சகாலத்திலும் ஈசாக்கை விருத்தியடை பண்ணின ஆண்டவர் जिस प्रकार अकाल के समय ईसा को परमेश्वर ने बढ़ोतरी किया, இந்த பஞ்சகாலத்திலும் கர்த்தர் உங்களை உயிரோடு பாதுகாப்பார். इस अकाल के समय में परमेश्वर तुम्हें जीवित रखेगा। கர்த்தருடைய கிருபை விலகாததினாலே परमेश्वर का करुणा अगर दूर न हटे तो தாவீதின் வம்சத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். दाऊद का संतान को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया, தாவீதுடைய சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. दाऊद का संतान आशीर्वाद पाया। தேவனுடைய கிருபை உங்களை விட்டு விலகாதிருக்குமேயானால் अगर परमेश्वर का करुणा अगर तुमसे दूर न हटाओ तो கர்த்தர் உங்கள் சந்ததியை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर तुम्हारी पीढ़ी को आशीर्वाद करेगा। அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய கிருபை ஒரு மனுஷனை உயர்த்துகிறது. परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का करुणा किसी व्यक्ति को ऊंचा करता है। ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதாசன் இருந்தார். एक परमेश्वर का दास था, அவர் மிகவும் படிப்பறிவில்லாத ஒரு மனிதர். वो ज्यादा नहीं पढ़ा था, अनपढ़ था, படிப்பு சரியான படிப்பு இல்லை. अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था। அவர் கர்த்தர் அவரை ரட்சித்தார். परमेश्वर ने उनकी उद्धार किया, உலகம் முழுவதிலும் பல நாடுகளுக்கு கொண்டு போனார். संसार भर बहुत सारी जगह पर उन्हें ले गया, உலகம் முழுவதும் கொண்டு போனார். दुनिया भर उन्हें ले गया। அவ்வளவு வல்லமையாய் பிரசங்கித்தார். उतना ही वो सामर्थ से प्रचार करता था, அவர் மூலமாய் अनेक அற்புதங்கள் நடந்தது. उनके द्वारा बहुत सारे अद्भुत काम प्रकट हुए। அவர் தன் சாட்சியை சொல்லும்போது इन्होंने जब अपनी गवाही बताई, அவர் சொல்லுகிறார், उन्होंने कहा என்னுடைய குடும்பத்திலே 80 குடும்பம் இருக்கு. எங்க குடும்பத்துல 80 வீடு, 80 குடும்பம். हमारे परिवार में 80 परिवार है, 80 வீட்டாருக்கும் 80 परिवार में भी நான் ஒரு நாளாவது நான் சுவிசேஷம் சொல்லவில்லை. मैंने एक दिन भी उनके लिए सुसमाचार नहीं कहा। என்னுடைய சாட்சியை பார்த்து என்னுடைய குடும்பத்தார் 80 வீட்டார் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். मेरा गवाही देकर वो 80 परिवार भी उद्धार पाए। அந்த அளவுக்கு கர்த்தருடைய கிருபை அவரிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. इतना ही परमेश्वर का करुणा उन पर प्रकट हुए। கர்த்தருடைய கிருபை வெளிப்படும் போது ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். जब परमेश्वर का करुणा प्रकट होता है तो लोग उद्धार पाते இந்த हैं। குறிப்பிட்ட தேவ மனுஷனுக்கு போய் கேட்டார்கள், जब उस परमेश्वर के दास से कहा, पूछा गया, கர்த்தர் உங்களை இந்த அளவுக்கு பயன்படுத்த परमेश्वर ने तुम्हें इतना ही उपयोग किया है, உங்களுக்கு படிப்பறிவு இல்ல, तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, இந்த அளவுக்கு கர்த்தர் உங்களை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் பயன்படுத்துகிறார். दुनिया भर ले जाकर तुम्हें परमेश्वर उपयोग करता है। உங்களை சார்ந்த 80 குடும்பத்தார் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கடந்து வந்திருக்கிறார்கள். हमारे जो 80 परिवार लोग थे उन्हें वो भी परमेश्वर के अंदर उद्धार में आए। இப்படிப்பட்ட கிரியைகள் எல்லாம் கர்த்தர் உங்கள் மூலமாய் செய்வதற்கு ऐसे इतने बड़े क्रियाओं को परमेश्वर तुम्हारे द्वारा किया है। நீங்கள் கர்த்தருக்கென்று எதையாவது செய்தீர்களா? तुम परमेश्वर के लिए कुछ तो किए क्या, அல்லது எதையாவது நீங்கள் கர்த்தருக்கென்று தியாகம் பண்ணீங்களா? या परमेश्वर के लिए तुमने कुछ त्याग किया है? அப்படி அவர் சொன்னார், तब उन्होंने कहा, இதுவரையிலும் என்னை பொறுத்த அளவுல अब तक मैंने जितना देखा है, கர்த்தருக்கென்று நான் எதையும் கரையை செலுத்துறது போல அல்லது கர்த்தருக்கென்று எதை கொடுத்தது போல எனக்கு தெரியல. मैंने परमेश्वर के लिए कुछ त्याग किया या कुछ दिया ऐसा मुझे नहीं लगता है। ஆனா ஒன்று தெரியும், परंतु एक जानता हूँ, இதுதான் தேவ கிருபை, यही परमेश्वर का करुणा है, இதுதான் தேவ கிருபை. यही परमेश्वर का करुणा है। யாத்திராகமத்துல கர்த்தர் சொன்னார், उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा, எவன் மேல் கிருபையாய் இருக்க சித்தம் கொண்டேனோ அவன் மேல் கிருபையாய் இருப்பேன். जिस पर मैं करुणा रखना चाहूँ उसी पर मैं करुणा रखता அப்ப हूँ। எவன் மேல் கிருபையாய் இருக்க சித்தம் கொண்டேனோ அவன் மேல் கிருபையாய் இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொன்னாரே. जिस पर मैं करुणा रखने के लिए चाहत रखता हूँ मैं उसी पर करुणा रखूंगा जो परमेश्वर ने कहा है। அந்த வார்த்தை அந்த கிருபை தான் என்னை இப்படி பயன்படுத்துகிறது. कोई करुणा है जो मुझे आज उपयोग कर रहा है। அப்ப தேவ கிருபை ஒரு மனுஷனை உயர்த்துகிறது. जो परमेश्वर का करुणा है किसी व्यक्ति को ऊंचा करता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நீங்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கணும். आज के दिन तुम भी परमेश्वर की बात जोड़ना है। கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய கிருபைக்கு காத்திருப்பீங்களா? परमेश्वर का भय मानकर अगर उसकी करुणा की इंतजार करेंगे तो கர்த்தர் உங்களை அழிவுக்கு விலக்கி பாதுகாப்பார். परमेश्वर तुम्हें इस नाश से बचाएगा। எவ்வளவு பஞ்சகாலமாய் இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டில் பானையில் மாவு கலசத்தில் எண்ணெய் குறையாதபடிக்கு பாதுகாப்பார். भले कितना बड़ा अकाल होने दो तुम्हारे घर के अंडे में ना ही मैदा कम होगा ना ही कुप्पी में तेल कम होगा। அப்படினால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாட்களிலே इसीलिए आज के दिनों में கர்த்தருடைய கிருபை விலகி போகாதபடி நீங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर का करुणा तुमसे दूर ना हटते हुए तुम अपने आप की रक्षा करना है। கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒரு விஷயத்தை தாழ்த்துவேன். परमेश्वर के चरणों में अपने आप को नम्र करो। கர்த்தருக்கு பயந்து परमेश्वर की डर मानकर அவருடைய கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் எவர்களோ उसकी करुणा पर जो आशा रखता है அவருடைய ஆத்துமாவை மரணத்துக்கு விலக்கி விடுவிக்கவும் उसके प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए பஞ்சகாலத்தில் உங்களை
உயிரோடு காக்கவே अकाल में उसे जीवित रखने के लिए கர்த்தருடைய கண்கள் அவர்கள் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது परमेश्वर का दृष्टि उन पर लगा है। இன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் जो परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग இன்னைக்கு யார் யார் எந்த இடத்துல இருந்தாலே भले कोई भी किसी भी जगह पर हो, தேவனுடைய பிள்ளை இருக்கிற இடத்துல இருந்து கர்த்தரை நோக்கி பார் जिस स्थान में तुम हो उसी जगह पर यीशु को देखो। பரிசுத்த ஆவியார் இன்னைக்கு உன்னோடு எந்த காரியத்தை குறித்து இடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் पवित्र आत्मा तुमसे किस बातों के लिए जो बातें कर रहा உன் है, உள்ளத்திலே ஆவியார் உணர்த்துகிற காரியம் எதுவோ जो तुम्हारे मन को उबारता है, எந்த காரியத்துக்கு நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று கர்த்தர் பேசிக் किस கொண்டிருக்கிறார் बातों के लिए तुम्हें आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर कहता है, அந்த வார்த்தைக்கு தேவனுடைய பிள்ளை நீ கீழ்ப்படிய அர்ப்பணம் செய் उस बात की आज्ञा मान करने के लिए अपने आप को सौंप दे। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எதிர் கேள்வி கேட்காமல் கீழ்ப்படி परमेश्वर से उल्टा बात न कहते हुए उससे वैसे ही पूरा कर। கர்த்தருடைய கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறார் परमेश्वर तुझसे आज्ञा मानने का चाहता நீ है। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முழுமையாய் கீழ்ப்படிவாயானால் अगर परमेश्वर की बातों को पूरी तरह से अगर तुम आज्ञा मानेगी तो கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் என்று கர்த்தரே சாட்சி तू கொடுப்பார் परमेश्वर का भय मानती करके परमेश्वर खुद गवाही देगा। கர்த்தரை நோக்கி பாருங்க तू परमेश्वर की ओर देख, வாய் திறந்து கேளுங்க मुंह खोल कर पूछिए, ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் हे परमेश्वर मैं तेरी बातों को आज्ञा मान करना चाहती हूँ, ஆனால் என்னால் கீழ்ப்படிய முடியவில்லை फिर से मैं तो भी मैं आज्ञा नहीं मान पाती हूँ। என் மனசாட்சியை உறுத்தும் போது मेरा विवेक जब बताते समय அந்த வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் मैं उस बातों की आज्ञा मानना चाहती हूँ। என் உள்ளுணர்வு என்னோடு பேசும்போது मेरा मन जब उबारता है, அந்த உணர்வுக்கு நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் मन का उबारना मैं आज्ञा मानना चाहती हूँ। என் மாம்சபலத்தால் முடியவில்லை ஆண்டவரே मेरे सामर्थ से नहीं हो रहा என் है, மாம்சபலத்தால் முடியவில்லை मेरे सामर्थ से नहीं हो रहा है। ஆண்டவரே எனக்கு கிருபை எனக்கு தாரு आपका करुणा मुझे दीजिए, எனக்கு கிருபை எனக்கு தாரு आपका करुणा मुझे வாய் दीजिए। திறந்து கேளுங்க खोल कर पूछिए, கர்த்தருடைய கிருபை உங்களுக்கு கிடைக்கும் परमेश्वर का करुणा तुम्हें मिलेगा, கர்த்தருடைய கிருபை உங்களை கீழ்ப்படிய வைக்கும் परमेश्वर का करुणा तुम्हें आज्ञा मानने के लिए रखेगा, கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களை உயர்த்து परमेश्वर का वचन तुम्हें ऊंचा करेगा, கர்த்தருடைய கிருபை உங்களை உயர்த்து परमेश्वर का करुणा तुम्हें ऊंचा करेगा। ஆபிரகாமை சீமானாக்கிய கிருபை உங்களை சீமானாக்கு जो अब्राहम को धनवान बनाया उस करुणा तुम्हें भी धनवान बनाएगा। பஞ்சகாலத்தில் வரவர விருத்தியடைப்படின ஈசாக்கே தேவனுடைய கிருபை தாங்கிறது போல உங்களை கர்த்தருடைய கிருபை வரவர உயர்த்து जिस प्रकार अकाल के समय में ईसा को बढ़ोतरी दिया उसी प्रकार इस अकाल के समय में तुम्हें भी परमेश्वर बढ़ोतरी देगा। எவ்வளவு பெரிய பஞ்சகாலமா இருந்தாலும் भले कितना भी बड़ा अकाल होने दो, தேவனுடைய பிள்ளை நீ கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு மனப்பூர்வமா கீழ்ப்படிவாயானால் अगर तू परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से मान लेंगे तो வாயில வாவு குறையாது तेरे गड़े में मैदा कम नहीं होगा, கலசத்துல எண்ணெய் குறையாது तेरे कुप्पी में तेल नहीं कम होगा, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது और रोग तेरे तंबू में नहीं होगा, பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது कोई विपत्ति तुझ पर नहीं गिरेगा। தேவனுடைய பிள்ளை உன் கண்களால் மாத்திரம் பார்ப்பார் तू सिर्फ अपने आंखों से देखेगी, உன் பக்கத்துல 1000 பேர் तेरे बाजू में 1000, உன் வலதுபுறத்துல 11000 பேர் விழுந்தாலே तेरे दाएं वजह से 10,000 भी गिर जाए, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிற தேவனுடைய பிள்ளை உன்னை அணுகாது तो यहोवा का वचन जो आज्ञा मान करता है तेरे ऊपर नहीं गिरेगा। கர்த்தருடைய கிருபையை போக்கடிக்காத தேவனுடைய பிள்ளைகளை அணுகாது जो परमेश्वर की करुणा को नष्ट नहीं करता उन पर नहीं गिरेगा। தேவனுடைய கிருபையை காத்துக்கொள்ளுங்கள் परमेश्वर की करुणा पर रक्षा करो, ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்கள் परमेश्वर से कहो, ஆண்டவரே கிருபையை காத்துக்கொள்ள உதவி हे செய்யுங்க परमेश्वर तेरी करुणा की रक्षा करने के लिए मदद करो। கர்த்தர் உங்களுக்கு கிருபை தந்திருக்க கிருபையை பயன்படுத்துங்க जो करुणा परमेश्वर ने दिया उसे उपयोग कीजिए। கர்த்தர் எனக்கு ஒரு கிருபையும் தரவில்லை என்று சொல்லாதீர்கள் तुम ऐसा मत कहो कि परमेश्वर ने मुझे कोई करुणा नहीं दिया है। கர்த்தருடைய கிருபை பெறாத மக்கள் ஒருவரும் இல்லை अब परमेश्वर का करुणा ऐसा कोई भी नहीं पाया करके नहीं कह सकते हैं। தேவனுடைய பிள்ளை நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாயினால் தேவனுடைய பெரிய கிருபை अगर तू उद्धार पाई हो तो ये परमेश्वर का बड़ा करुणा நீ है। ஜீவனோடு இருப்பாயினால் அதுக்கு தேவனுடைய பெரிய கிருபை अगर तू जीवित है ये भी परमेश्वर का बड़ा करुणा है। இந்த தேவனுடைய கிருபையை தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பயன்படுத்துங்க ये करुणा को तुम उपयोग करो। தேவ கிருபையை நீங்க பயன்படுத்த परमेश्वर का करुणा को जब तुम उपयोग करते समय தேவ தந்த பழைய கிருபையை பயன்படுத்த जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ जो पुराना करुणा को जब तुम उपयोग करते समय தேவனுடைய பிள்ளை நீ கேளாத புதிய கிருபைகளை கர்த்தருக்கு தருவார் जो तुम नहीं पूछेंगे उस करुणा को भी परमेश्वर तुम्हें देगा। நீ கேளாத ஐஸ்வரியத்தை கர்த்தருக்கு தருவார் जो तुम नहीं पूछते उस धन को भी परमेश्वर तुम्हें देगा। நீ கேளாத ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தருக்கு தருவார் जो तुम नहीं पूछते उस आशीर्वाद को भी परमेश्वर देगा। சாலமோன் அதை தான் சொன்னார் सुलेमान ने भी यही कहा था, தகப்பன் தாவீதின் மீது நீ கிருபை வைத்தி तूने मेरे पिता दाऊद पर करुणा रखकर, அந்த கிருபை பெரிய கிருபை वो करुणा बड़ी करुणा थी। தகப்பன் தாவீதின் மீது வைத்த பெரிய கிருபை நீ காத்தி मेरे पिताजी दाऊद पर रखा हुआ करुणा की आपने रक्षा किया था। அது நிமித்தம் உன்னுடைய சந்ததியிலே வந்து என்னை அவனை சிங்காசனத்தை உட்கார வைத்தி उसकी वजह से जो उसकी गति विराजमान होने के लिए उसको एक पुत्र मुझे दिया है। நான் போக்குவரத்து அறியாமல் சிறுமையான
இருந்தது. मैं आना जाना नहीं चाहता हूँ, एक छोटा लड़का हूँ। இவ்வளவு திரளான ஜனங்களை அரசாட்சி செய்வதற்கு इतने बड़े भीड़ को राज्य करने के लिए எனக்கு ஞானமுள்ள இருதயம் தாரு, मुझे ज्ञान भरा हुआ हृदय दीजिए, ஞானமுள்ள இருதயம் தாரு. ज्ञान भरा हुआ हृदय दीजिए। கர்த்தர் பார்வைக்கு இந்த ஜெபம் அருமையா இருந்தது. परमेश्वर की नजर में इसकी प्रार्थना बहुत महत्व थी। வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, சாலமோன் கேட்ட ஞானத்தையும் सालोमोन ने जो पूछा हुआ ज्ञान को, அவன் கேளாத ஐஸ்வர்யம் அனைத்தையும் கர்த்தர் கொடுத்தார். जो उसने नहीं पूछा था, उस धन को भी परमेश्वर ने उसको दिया। தேவனுடைய கிருபை உன்னை விட்டு விலகாதிருக்குமேயானால், अगर परमेश्वर का करुणा तुझसे दूर नहीं हटाओ तो தேவனுடைய பிள்ளை நீ கேட்பது மட்டுமல்ல, கேளாத அத்தனை ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் தருவார். तू भले नहीं भी पूछे, परमेश्वर उससे भी तुझे देगा। எல்லாரும் கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுங்கள், सब परमेश्वर की ओर देखकर पूछिए, ஆத்துமான மரணத்தை விலக்கி காத்துக்கொள்ளு, हे यहोवा मेरे प्राण को मृत्यु से बचाओ, பஞ்சகாலத்தில் என்னை உயிரோடு காத்துக்கொள்ளு. इस अकाल के समय में भी मुझे जीवित रखो। உம்முடைய கிருபை, आपका करुणा, உம்முடைய கிருபை பெரியது, आपका करुणा बड़ा है, உம்முடைய கிருபை பெரியது, आपका करुणा बड़ा है, உம்முடைய கிருபை அருமையானது, आपका करुणा कितना ही महत्व है। உம்முடைய கிருபை என்னை பாதுகாக்கட்டு, आपका करुणा मुझे रक्षा करने दो, உம்முடைய கிருபை என்னை போஷிக்கட்டு, आपका करुणा मुझे खिलाने दो, உம்முடைய கிருபை என்னை வழிநடத்தட்டு, आपका करुणा मुझे चलाने दो। உம்முடைய கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி. आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, இந்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி. आपने दिया हुआ करुणा के लिए धन्यवाद। எல்லா வாய் திறந்து கர்த்தரை துதிப்பது, सब मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करो, எல்லா வாய் திறந்து கர்த்தரை सब துதிப்பது. मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करो। Hallelujah, 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 hallelujah. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. நல்ல தெய்வமே உமக்கு நன்றி. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி. Hallelujah, 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 hallelujah. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது, உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது, எங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது, எங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. கிருபையே, கிருபையே, மாறாத நல்ல கிருபையே, 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 மாறாத நல்ல கிருபையே. உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் என்னை உருவாக்கிய கிருபை இது. உடைக்கப்பட்ட எல்லாம் உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் என்னை உருவாக்கியது தேவ கிருபை, தேவ கிருபை. ஹல்லேலூயா. கிருபையே, மாறாத நல்ல கிருபையே. ஆமென். கிருபையே, ஆமென், ஆமென். மாறாத நல்ல கிருபையே. சோர்ந்து போன நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சேர்ந்து கொண்ட கிருபை இது. ஆமென், ஆமென். சோர்ந்து போன நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சேர்ந்து கொண்ட கிருபை இது. கிருபையே, கிருபையே, மாறாத என்னை சூழ்ந்த கிருபை, என்னை சூழ்ந்து பாதுகாக்கிற கிருபை. சோர்ந்த நேரத்திலே, சோர்ந்து போன நேரத்திலே மாறாத கிருபை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒன்றுமில்லா நேரத்தில் எல்லாம் எனக்கு உதவி செய்த கிருபை நீ. ஒன்றுமில்லா நேரத்தில் எல்லாம் எனக்கு உதவி செய்த கிருபை நீ. கிருபையே, கிருபையே, மாறாத நல்ல கிருபையே. கிருபையே, கிருபையே, மாறாத நல்ல கிருபையே. ஊழியத்தின் பாதையில் எல்லாம் என்னை உயர்த்தி வைத்த கிருபை இது. ஊழியத்தின் பாதையில் எல்லாம் என்னை உயர்த்தி வைத்த கிருபை இது. கிருபையே, கிருபையே, மாறாத
கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே 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 எல்லாரும் கருத்து சொல்லுங்க மாறாத நல்ல கிருபையே கர்த்தருடைய கிருபை परमेश्वर का करुणा உங்களை பாதுகாக்கும் हमें रक्षा करेगा கர்த்தருடைய கிருபை परमेश्वर का करुणा உங்களை அழிவிலிருந்து விலக்கி பாதுகாக்கும் हमें नाश से बचाएगा கர்த்தருடைய கிருபை परमेश्वर का करुणा உங்களை மரணத்திலிருந்து விடுவிக்கும் हमें मृत्यु से छुड़ाएगा கர்த்தருடைய கிருபை परमेश्वर का करुणा பஞ்சகாலத்தில் உங்களை உயிரோடு பாதுகாக்கும் अकाल के समय में भी तुम्हें जीवित रखेगा வாக்குரைத்த தெய்வம் பொய்யுரையாதவர் जो वायदा किया वो कभी झूठ नहीं कहता है கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு தான் जो परमेश्वर का भय मानता है கர்த்தருடைய கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு जो परमेश्वर की करुणा की बात जोते हैं கர்த்தர் உங்களுடைய ஆத்மாவை மரணத்துக்கு விலக்கி விடுவிப்பார் परमेश्वर उनकी प्राण को मृत्यु से बचाएगा பஞ்சகாலத்தில் உயிரோடே பாதுகாப்பார் अकाल के समय में उन्हें जीवित रखेगा கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைப்படியே परमेश्वर ने जो कहा वचन के अनुसार இந்த கொடூரமான காலகட்டங்களில் इस बड़े विपत्ति के समय में भी கர்த்தருக்கு பயப்பட்டு परमेश्वर का भय मानकर அவருடைய கிருபையை காத்துக்கொள்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை उनकी करुणा की जो रक्षा करते हैं उन लोगों को பஞ்சகாலத்தில் உயிரோடு காப்பாற்றி इस अकाल के समय में भी उन्हें जीवित रखकर அழிவில் நின்று விலக்கி பாதுகாக்க नाश से उनको बचाने के लिए கர்த்தர் போதுமானவராய் இருக்கட்டினால परमेश्वर भला इसीलिए எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பேன் सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे धन्यवाद, धन्यवाद 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 பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரிப்பேன் पिता परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे धन्यवाद 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 माना इयेसु क्रिस्तु पुत्र ஸ்தோத்திரிப்பேன் यीशु मसीह की धन्यवाद करेंगे धन्यवाद 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 பரிசுத்த ஆவியானவரை ஸ்தோத்திரிப்பேன் पवित्र आत्मा को धन्यवाद करेंगे धन्यवाद 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 நல்ல ஆண்டவரை துதிக்கிறோம் अच्छा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं கர்த்தருக்கு இந்த காலவேளைக்காய் நமக்கு நன்றி परमेश्वर செலுத்துகிறோம் ने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते இந்த हैं காலவேளையிலும் इस सुबह के समय पर भी கர்த்தருடைய வார்த்தைகளையும் परमेश्वर के वचनों को தேவனுடைய பிள்ளைகள் யார் யார் எங்கிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் परमेश्वर के लोग जहाँ जहाँ किधर भी सुनते होंगे तो இந்த பயங்கரமான நாட்களில் इस बड़े विपत्ति के समय पर भी உங்களுடைய பாதுகாப்பு இல்லாவிட்டால் எங்களால் ஒன்று செய்ய अगर முடியாது तुम्हारा सहारा तुम्हारा रक्षण नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे என்னுடைய இறக்கும் கிருபை இல்லாவிட்டால் எங்களால் ஒன்று செய்ய आपका முடியாது दया आपका करुणा नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे உங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் உங்களுக்கு பயப்படுகிற பயத்துல வளரட்டும் तुम्हारे सारे लोग तुम्हारे भय मानने दो யாரெல்லாம் உங்களுக்கு பயப்படுகிறார்கள் जो जो आपका भय मानता है யாரெல்லாம் உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள் जो जो आपकी बातों की आज्ञा मानते हैं யாரெல்லாம் உங்களுடைய கிருபையை जो காத்துக்கொள்கிறார்கள் जो आपकी करुणा की रक्षा करते हैं அவர்களெல்லாம் நீ பஞ்சகாலத்தில் அவருடைய ஆத்மாவை மரணத்துக்கு விலக்கி பாதுகாத்து உயிரோடை காப்பாற்றுவீர் என்பதை புரிந்து கொள்ள அனுபவிக்க உதவி செய்யும் उनको सब तो आप प्राणों की रक्षा करते हो और अकाल के समय में उन्हें जीवित रखते हो और प्राणों को मृत्यु से आप बचाते हो करके जान लेने के लिए आप करुणा कीजिए பாதுகாப்பு தர ஒவ்வொருவரும் கூட இருக்கட்டும் आपका सहायक बना हुआ हाथ हर एक के साथ होने दो கர்த்தர் ஊழியர்களுக்காய் புது நன்றி परमेश्वर ने दिया हुआ सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं ஊழியக்காரர்களுக்காய் புது நன்றி परमेश्वर ने दिए हुए सेवकों के लिए धन्यवाद करते हैं கர்த்தர் ஒவ்வொரு விசுவாச குடும்பங்களுக்காய் புது நன்றி परमेश्वर ने दिया हुआ हर एक विश्वासियों के लिए हम धन्यवाद करते ஒவ்வொரு हैं விசுவாச பிள்ளைகளையும் हर एक विश्वासी लोगों को ஒவ்வொரு விசுவாசியுடைய வீட்டையும் हर एक विश्वासियों के तंबुओं को ஆண்டவரே நீ வேலியடைத்து பாதுகாப்பீராக परमेश्वर आप रक्षा कर दिए சகல தீமைகளுக்கு விலக்கி सारे பாதுகாப்பீராக विपत्ति से उन्हें रक्षा कीजिए சகல பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு விலக்கி பாதுகாப்பீராக सारे धन और पैसे की जरूरतों से आप रक्षा कीजिए எல்லா தேவைகளை சந்தி सारे जरूरतों को आप पूरा कीजिए சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடு एक पूर्ण आशीर्वाद उन्हें दीजिए நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்து आपका अच्छा नाम की महिमा हो எங்களை தாழ்த்தி கரங்கள்ல हम अपने அப்படிங்க आप को नम्रता करके आपके हाथों में सौंपते हैं ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे पिता ஆமென் आमीन என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் உள்ளமே நீ பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல பாவங்களை மறவாதே